ഇന്ന് വൈകിയ സമയം ക്രിസ്തുവിൽ ಈ ಅಧಿಕ ಸಮಯ ಕ್ರಿಸ್ತನಲ್ಲಿ ക്രിസ്തുവിന്റെ മാതൃക പിൻപറ്റിയ ಕ್ರಿಸ್ತನನ್ನು ಮಾದರಿಯಾಗಿ ಹಿಂಬಾಲಿಸುವ കുഞ്ഞുങ്ങളെ ഓർത്ത് ഞാൻ ദൈവത്തെ സ്തുതിക്കുന്നു. ಈ ಮಕ್ಕಳನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾಗ ದೇವರಿಗೆ ಸ್ತುತಿಸುತ್ತೇನೆ. കർത്താവ് നിങ്ങളെ ധാരാളമായിട്ട് അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ. ದೇವರು ಧಾರಾಳವಾಗಿ ಅನುಗ್ರಹಿಸಲಿ. തിരുവിരുന്ന്, കർത്താവിന്റെ മേശ, ഹോളി കമ്മ്യൂണിയൻ, റൈറ്റ്, ഹോളി കമ്മ്യൂണിയൻ, ಪರಿಶುದ್ಧ ದೇವರ ಶರೀರ ಭೋಜನ. ഇനിയുള്ള നിമിഷങ്ങൾ, ಇನ್ನು ಇರುವಂತ ಕೆಲವು ನಿಮಿಷಗಳು വളരെ ശ്രദ്ധയോടും ಭಯಭಕ್ತಿಯ ಶ್ರದ್ಧೆಯಿಂದ ಪ್ರಾರ್ಥನೆಯಿಂದ ദൈവസന്നിധിയിലായിരിക്കുക. ದೇವರ ಸನ್ನಿಧಿಯಲ್ಲಿ ಆಸೀನರಾಗಿರ್ರಿ. ഈ തിരുമേശ എന്നത്, ಈ ಒಂದು ಭೋಜನ ಅನ್ನೋದು ഒരു മനുഷ്യനാൽ നൽകപ്പെട്ടതല്ല. ಇದು ಒಬ್ಬ ಮನುಷ್ಯನಿಂದ ಆದಂತದ್ದಲ್ಲ. ഈ ലോകത്തിലുള്ള എല്ലാവർക്കും എടുക്കുവാൻ പറ്റിയ ഒരു ശുശ്രൂഷയല്ല തിരുവത്താഴം. ಈ ಲೋಕದಲ್ಲಿರೋರೆಲ್ಲರೂ ತಗೊಳ್ಳುವಂತದ್ದಲ್ಲ ಈ ಒಂದು ಸೇವೆ. സ്നാനപ്പെടാതെ എടുക്കുന്നവരുണ്ട്, ದೀಕ್ಷಾಸನ ತಗೊಳ್ದೇನೆ ತಗೊಳ್ಳೋರಿದ್ದಾರೆ, സ്നാനപ്പെട്ടിട്ട് എടുക്കുന്നവരുണ്ട്, ದೀಕ್ಷಾಸನ ತಗೊಳ್ಳೋರಿದ್ದಾರೆ, എങ്ങനെയും ജീവിച്ചിട്ട് എടുക്കുന്നവരുണ്ട്, ಹೇಗೇಗೋ ಜೀವನ ಮಾಡಿ ತಗೊಳ್ಳೋರು ಇದ್ದಾರೆ. അങ്ങനെ ഏത് നിലകളിലും ജീവിച്ച് എടുക്കേണ്ടെന്ന ഒരു ശുശ്രൂഷയല്ല ഈ ശുശ്രൂഷ. ಹೇಗೇಗೋ ಜೀವನ ಮಾಡಿ ತಗೊಳ್ಳೋದಲ್ಲ ಈ ಸೇವೆ. കർത്താവിന്റെ വചനത്തിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ, ದೇವರ ವಾಕ್ಯದ ಅಡಿಪಡೆಯಲ್ಲಿ നാം ചെയ്യേണ്ടുന്ന ഓരോ കാര്യാദികളും, ನಾವು ಮಾಡಬೇಕಾಗಿರುವ ಕಾರ್ಯವೇನೆಂದ್ರೆ, ചെയ്യേണ്ടുന്ന കാര്യാദികളിൽ കൂടെ മാത്രമേ ചെയ്യുവാൻ പാടുള്ളൂ. ಮಾಡುವಂತ ಕಾರ್ಯಗಳು ಮಾತ್ರನೇ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿರೋದು ಪಾಡಲ್ಲಿದೆ. എല്ലാത്തിന്റെ മേലും ദൈവം വ്യവസ്ഥ വച്ചിട്ടുണ്ട്. ಎಲ್ಲದರ ಮೇಲೂ ದೇವರೊಂದು ಕ್ರಮವನ್ನು ಇಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ദൈവം വ്യവസ്ഥ വെക്കാതെ ചെയ്യുവാൻ പറയുന്ന ഒരു കാര്യങ്ങളുമില്ല. ದೇವರ ಕ್ರಮವಿಲ್ಲದೆ ಮಾಡುವ ಕಾರ್ಯ ಒಂದು ಫಲಿಸಲ್ಲ. പഴയ നിയമം, ಹಳೆ ಒಡಂಬಡಿಕೆ, പുതിയ നിയമം, ಹೊಸ ಒಡಂಬಡಿಕೆ. പഴയ നിയമം ഇസ്രായേൽ, ಹಳೆ ಒಡಂಬಡಿಕೆ ಇಸ್ರಾಯೇಲರು, പുതിയ നിയമം ഇസ്രായേൽ, ಹೊಸ ಒಡಂಬಡಿಕೆ ಇಸ್ರಾಯೇಲರು. എല്ലാവർക്കും തന്നെ ಎಲ್ಲವರಿಗೂ ಅದು ದೇವರು കൃത്യമായ ಕ್ರಿಯೆಯಾದ ഉടമ്പടി കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. ಒಡಂಬಡಿಕೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. അപ്പോൾ തന്നെ ಆಗ ತನ್ನನ್ನು അത് നിറവേറേണ്ടെന്നതിന് വേണ്ടി, ಅದು ನೆರವೇರಬೇಕೆನ್ನುವುದಕ್ಕಾಗಿ നാം അനുസരിക്കേണ്ടെന്ന, ನಾವು ಅನುಸರಿಸಬೇಕಾಗಿರುವ വ്യവസ്ഥ ദൈവം വച്ചിട്ടുണ്ട്, ಕ್ರಮಗಳನ್ನು ದೇವರು ನಮಗಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ഇനി നാം നേരെ വചനത്തിലേക്ക് പ്രവേശിക്കുന്നു. ಈಗ ನಾವು ದೇವರ ವಾಕ್ಯಕ್ಕೆ ಪ್ರವೇಶಿಸೋಣ. ശ്രദ്ധിക്കണം, പരസ്പരം സംസാരിക്കരുത്, ಗಮನಿಸಿ, വചനത്തിൽ മാത്രം ശ്രദ്ധിക്കുക. ವಾಕ್ಯ ಆದ್ಮೇಲೆ ಮಾತಾಡಿ. നമ്മളൊരു പോലീസ് സ്റ്റേഷന്റെ അകത്ത് പോയാൽ, ನಾವು ಒಂದು ಪೊಲೀಸ್ ಸ್ಟೇಷನ್ಗೆ ಹೋದ್ರೆ നമുക്ക് ഇഷ്ടമുള്ളതുപോലെ നിൽക്കുവോ? ನಮಗೆ ಇಷ್ಟ ಬಂದಾಗೆ ನಿಲ್ತೀವಾ? SI മുമ്പിൽ ഇരിക്കുന്നു, SI ಮುಂದೆ ನಿಂತಿರ್ತಾರೆ. SIയുടെ മുമ്പിൽ SI ಮುಂದೆ ನಿಂತಿರುವ ನಾವು, ഇരിക്കുന്ന നാം, ನಿಂತಿರುವ ನಾವು ഇങ്ങനെ തിരിഞ്ഞിരിക്കുവോ? ಹಿಂಗ್ ತಿರುಗಿ ನಿಲ್ತೀವಾ? ಅವ್ರಿಗೆ ಹೆಂಗ್ ಬೇಕು ತಿರುಗಿ ನಿಲ್ತೀವಾ? വരുന്നവർ വന്നോട്ടെ. നാം ഈ ലോകത്തിലെ, ನಾವು ಈ ಲೋಕದಲ್ಲಿ നിയമത്തെ ഭയപ്പെടുന്നുണ്ടെങ്കിൽ, ಆ ಒಂದು ಕಟ್ಟಳೆಗೆ ಭಯಪಡುವರಾಗಿದ್ರೆ, ഈ ലോകത്തെ സൃഷ്ടിച്ച, ಈ ಲೋಕವನ್ನು ಸೃಷ್ಟಿಸಿದ, മനുഷ്യനെ ഉരുവാക്കിയ, ಮನುಷ್ಯನನ್ನು ಉಂಟು ಮಾಡಿರುವ ഈ ദൈവത്തെ, ಈ ದೇವರನ್ನ അധികമായി നാം ഭയപ്പെടണം. ಅಧಿಕವಾಗಿ ನಾವು ಭಯಪಡಬೇಕು. ആരാണ് കർത്തൃമേശ എടുക്കേണ്ടെന്നവർ? ಯಾರ್ಯಾರು ಕರ್ತನ ಭೋಜನವನ್ನು ಸ್ವೀಕರಿಸಬಹುದು? എങ്ങനെ കർത്തൃമേശ എടുക്കണം? ಎಲ್ಲಿ ಕರ್ತನ ಭೋಜನವನ್ನು ಭುಜಿಸಬೇಕು? കർത്തൃമേശ എടുത്താലുള്ള പ്രയോജനം എന്ത്? ದೇವರ ಭೋಜನ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುವುದಕ್ಕೆ ಪ್ರಯೋಜನವೇನಿದೆ? നന്നായിട്ട് ധ്യാനിക്കണമെന്നൊക്കെ എനിക്ക് ആഗ്രഹമുണ്ട്. ಚೆನ್ನಾಗಿ ಧ್ಯಾನ ಮಾಡಬೇಕು ಅನ್ನೋದು ನನಗೆ ಇಷ್ಟ ಇದೆ. എങ്കിലും ಆದ್ರೂನು സമയത്തിന്റെ പരിധിയിൽ ഞാൻ നിർത്തും. ಸಮಯದ ಅವಶ್ಯಕತೆಯಲ್ಲಿ ನಿಲ್ಲಿಸ್ತೀನಿ. ആവശ്യമുള്ളത്, ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇರೋದು ദൈവം നോക്കി ഇതിൽ നിന്ന് തരും. ದೇವರು ನಿಮಗೆ ಬೇಕಾದನ್ನು ಕೊಡ್ತಾರೆ. ഒന്നാമത്തെ ഭാഗം, ಒಂದನೇ ಭಾಗ, 1 കൊരിന്ത്യർക്ക് ലേഖനം 1 ಕೊರಿಂಥರಿಗೆ ಬರೆದ ಪತ್ರಿಕೆ 11ാം അധ്യായം 11ನೇ ಅಧ್ಯಾಯ 23 മുതൽ 23ರಿಂದ 32 വരെയുള്ള വാക്യങ്ങൾ
ഒരാൾ വേഗത്തിൽ വായിച്ചു പോകണം. ಒಬ್ಬರು ವೇಗವಾಗಿ ಓದಿಕೊಂಡು ಹೋಗಿ. ನಾನು ನಿಮಗೆ ತಿಳಿಸಿಕೊಟ್ಟ ಉಪದೇಶವನ್ನು ಕರ್ತನಿಂದ ಹೊಂದಿದೆನು. ಅದೇನೆಂದರೆ, ಕರ್ತನಾದ ಯೇಸು ತಾನು ಹಿಡಿದುಕೊಡಲ್ಪಟ್ಟ ರಾತ್ರಿಯಲ್ಲಿ ರೊಟ್ಟಿಯನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ದೇವರ ಸ್ತೋತ್ರ ಮಾಡಿ ಮುರಿದು, ಇದು ನಿಮಗೋಸ್ಕರವಾಗಿರುವ ನನ್ನ ದೇಹ, ನನ್ನನ್ನು ನೆನೆಸಿಕೊಳ್ಳುವುದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಹೀಗೆ ಮಾಡಿರಿ ಅಂದನು. ಊಟವಾದ ಮೇಲೆ ಆತನು ಅದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ ಪಾತ್ರೆಯನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಂಡು, ಈ ಪಾತ್ರೆಯು ನನ್ನ ರಕ್ತದಿಂದ ಸ್ಥಾಪಿತವಾಗುವ ಹೊಸ ಒಡಂಬಡಿಕೆಯನ್ನು ಸೂಚಿಸುತ್ತದೆ. ನೀವು ಇದರಲ್ಲಿ ಪಾನ ಮಾಡುವಾಗೆಲ್ಲ ನನ್ನನ್ನು ನೆನೆಸಿಕೊಳ್ಳುವುದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಪಾನ ಮಾಡಿರಿ ಅಂದನು. ನೀವು ಈ ರೊಟ್ಟಿಯನ್ನು ತಿಂದು ಈ ಪಾತ್ರೆಯಲ್ಲಿ ಪಾನ ಮಾಡುವಷ್ಟು ಸಾರಿ ಕರ್ತನ ಮರಣವನ್ನು ಆತನು ಬರುವ ತನಕ ಪ್ರಸಿದ್ಧಿಪಡಿಸುತ್ತೀರಿ. ಹೀಗಿರುವುದರಿಂದ ಯಾವನಾದರೂ ಅಯೋಗ್ಯವಾಗಿ ಕರ್ತನ ರೊಟ್ಟಿಯನ್ನು ತಿಂದರೆ, ಇಲ್ಲವೇ ಆತನ ಪಾತ್ರೆಯಲ್ಲಿ ಪಾನ ಮಾಡಿದರೆ, ಅವನು ಕರ್ತನ ದೇಹಕ್ಕೂ ರಕ್ತಕ್ಕೂ ದ್ರೋಹ ಮಾಡಿದವನಾಗಿರುವನು. ಮನುಷ್ಯನು ತನ್ನನ್ನು ಪರೀಕ್ಷಿಸಿಕೊಂಡವನಾಗಿ ಆ ರೊಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ತಕ್ಕೊಂಡು ತಿನ್ನಲಿ, ಆ ಪಾತ್ರೆಯಲ್ಲಿ ಕುಡಿಯಲಿ. ಯಾಕೆಂದರೆ ಕರ್ತನ ದೇಹವೆಂದು ಯೋಚಿಸದೆ ತಿಂದು ಕುಡಿಯುವವನು ಹಾಗೆ ತಿಂದು ಕುಡಿಯುವುದರಿಂದ ನ್ಯಾಯ ತೀರ್ಪಿಗೊಳಗಾಗುವನು. ಈ ಕಾರಣದಿಂದಲೇ ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿ ಬಹು ಮಂದಿ ಬಲಹೀನರು, ರೋಗಿಗಳು ಆಗಿದ್ದಾರೆ ಮತ್ತು ಅನೇಕರು ಸಾಯುತ್ತಾರೆ. ನಮ್ಮನ್ನು ನಾವೇ ವಿಚಾರಿಸಿಕೊಂಡರೆ ನ್ಯಾಯ ವಿಚಾರಣೆಗೊಳಗಾಗುವುದಿಲ್ಲ. ಆದರೆ ಕರ್ತನ ನ್ಯಾಯ ವಿಚಾರಣೆಗೆ ಒಳಗಾಗಿರಲಾಗಿ ಆತನು ಇಹಲೋಕದ ಸಂಗಡದವರ ಅಪರಾಧಿಗಳೆಂಬ ನಿರ್ಣಯವಾಗಬಾರದೆಂದು ನಮ್ಮನ್ನು ಶಿಕ್ಷಿಸುತ್ತಾನೆ. ಆದ ಕಾರಣ ನನ್ನ ಸಹೋದರರೇ, ഇത്രയും ഭാഗങ്ങൾ വാക്യങ്ങൾ നമ്മൾ വായിച്ചെങ്കിലും ಇಷ್ಟು ವಾಕ್ಯದ ಭಾಗಗಳನ್ನು ನೀವು എല്ലാ വാക്യങ്ങളും ധ്യാനിച്ചു പോകുവാൻ നമുക്ക് സമയമില്ല. ಎಲ್ಲಾ ವಾಕ್ಯಗಳನ್ನು ಧ್ಯಾನಿಸಿಕೊಂಡು ಹೋಗೋದಕ್ಕೆ ನಮಗೆ ಸಮಯ ಇಲ್ಲ. ഇവിടെ ಇಲ್ಲಿ 23ാമത്തെ വാക്യം പറയുന്നു, 23ನೇ ವಚನ ಹೇಳುತ್ತೆ, ನಾನು കർത്താവിങ്കൽ നിന്ന് പ്രാപിക്കുകയും ಕರ್ತನಿಂದ ಉಪದೇಶ ಹೊಂದಿದ್ದನ್ನು നിങ്ങൾക്ക് ഏൽപ്പിച്ചു തരികയും ചെയ്യുന്നത് എന്തെന്നാൽ, ನಿಮಗೆ ಉಪದೇಶ ಮಾಡಿ ಹೇಳುವುದೇನೆಂದರೆ, അപ്പോസ്തലനായിരിക്കുന്ന പൗലുസ് ಅಪೊಸ್ತಲರಾಗಿದ್ದ ಪೌಲರು സ്വന്തം ഇഷ്ടപ്രകാരമോ ಸ್ವಂತ ಇಷ್ಟ ಪ್ರಕಾರವಾಗಿ സ്വന്തം നിർബന്ധ പ്രകാരമോ അല്ല ഈ ശുശ്രൂഷ ചെയ്തത്. ಈ ಸ್ವಂತ ನಿರ್ಬಂಧದಲ್ಲ ಈ ಒಂದು ಸೇವೆ ಮಾಡಿದವರು. ಪ್ರತ್ಯುತ ಬದಲಾಗಿ പുത്രനായിരിക്കുന്ന ക്രിസ്തുവിങ്കൽ നിന്ന് പ്രാപിച്ചുകൊണ്ട് ಪುತ್ರನಾದ ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತನಿಂದ ಹೊಂದಿಕೊಂಡು ജനത്തിനെ ഏൽപ്പിച്ചു കൊടുത്തൊരു ശുശ്രൂഷയാണ് കർത്തൃമേശ ശുശ്രൂഷ. ಜನರಿಗೆ ಬೋಧಿಸುವಂತದ್ದಾಗಿತ್ತು ದೇವರ ಒಂದು ಸೇವೆ. കർത്താവായ യേശു ക്രിസ്തു, ಕರ್ತನಾದ ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತನು ഈ ലോകത്തിൽ ആയിരിക്കവേ ಈ ಲೋಕದಲ್ಲಿ ಬರುವುದಕ್ಕಾಗಿ നമുക്ക് കാണിച്ചു തന്ന ദൃഷ്ടാന്തം തന്ന രണ്ട് കാര്യങ്ങളുണ്ട്. ನಮಗೆ ತೋರಿಸಿದಂತ ಒಂದು ದೃಷ್ಟಾಂತ ಎರಡು ಕಾರ್ಯವಾಗಿರುತ್ತೆ. ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് ദൃഷ്ടാന്തം കാണിച്ചു തന്നിരിക്കുന്നു. ನಾನು ನಿಮಗೆ ಒಂದು ದೃಷ್ಟಾಂತವನ್ನು ತೋರಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ഞാൻ ചെയ്യുന്നത് പോലെ, ഞാൻ ചെയ്തതുപോലെ നിങ്ങളും ഇത് ചെയ്യുവിൻ. ನಾನು ಮಾಡಿದಂತೆ ನೀವು ಕೂಡ ಇದನ್ನು ಮಾಡಬೇಕು. അതിൽ ಒಂದನೇದು കർത്താവായ യേശു ക്രിസ്തുവിന്റെ സ്നാനം. ಕರ್ತನಾದ ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತನ ದೀಕ್ಷಾ ಸ್ನಾನ. ഈ ലോകത്തിൽ ഇറങ്ങി വന്ന, ಈ ಲೋಕದಲ್ಲಿ ಇಳಿದು ಬಂದಂತ ദൈവപുത്രനായിരുന്ന ക്രിസ്തുവിനെ, ದೇವರ ಪುತ್ರರಾದ ಕ್ರಿಸ್ತನನ್ನ പാപമില്ല, ಪಾಪವಿಲ್ಲ, ശാപമില്ല, ಅವರಲ್ಲಿ ಶಾಪವಿಲ್ಲ, ഏതൊരു ക്ലേശങ്ങളും തന്റെ മേലില്ല, ಯಾರೊಂದು ದೋಷವೂ ತಪ್ಪುಗಳು ಇಲ್ಲ. യേശു ക്രിസ്തുവിന് സ്നാനമെടുക്കേണ്ടെന്ന ആവശ്യമില്ലായിരുന്നു. ಸ್ವಾಮಿ ದೀಕ್ಷಾ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಬೇಕಾದ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇರಲಿಲ್ಲ. എനിക്കും നിങ്ങൾക്കും മാതൃക കാണിച്ച് തരേണ്ടെന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ടായിരുന്നു കർത്താവായ യേശു ക്രിസ്തു സ്നാനമെടുക്കുവാനിടയായി തീർന്നത്. ನಿಮಗೂ ನನಗೂ ಮಾದರಿಯಾಗಿತ್ತು ಕರ್ತರಾದ ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತರು ದೀಕ್ಷಾಸನ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುವ ಕಾರ್ಯ. ഞാൻ ചെയ്തതുപോലെ നിങ്ങളും ചെയ്യുവിൻ. ನಾನು ಮಾಡಿದಂತೆ ನೀವು ಮಾಡಿರಿ. യേശു കാണിച്ച രണ്ടാമത്തെ കാര്യം, ಯೇಸು ತೋರಿಸಿದ ಎರಡನೇ ಕಾರ್ಯ, യേശു ಕ್ರಿಸ್ತು ഒരുക്കിയിരുന്ന കർത്തൃമേശയാകുന്നു. ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತನನ್ನು ಒಟ್ಟಿರುವಂತದ್ದು ಒಂದು ಸೂಚನೆ. യേശു ക്രിസ്തു ലോകത്തിന് കാണിച്ചു തന്ന മാതൃക. ಯೇಸು ಸ್ವಾಮಿ ಲೋಕಕ್ಕೆ ತೋರಿಸಿದ ಮಾದರಿಯಾಗಿತ್ತು. യേശു ക്രിസ്തുവിന്റെ ജീവിതത്തോടുകൂടി ആ ശുശ്രൂഷ അവസാനിച്ചിട്ടില്ല. ಯೇಸು ಸ್ವಾಮಿ ಜೀವಿತ ಜೀವಿಸೋದಕ್ಕೆ ಯಾವ ಸೇವೆ ಬೇಕಾಗಿರ್ಲಿಲ್ಲ. യേശു ക്രിസ്തുവിന്റെ മടങ്ങി വരവ് വരെയും ഈ ശുശ്രൂഷ നിലനിൽക്കുവാനിടയായി തീരും. ಯೇಸು ಸ್ವಾಮಿ ಈ ಲೋಕಕ್ಕೆ ಬಂದು ಸೇವೆ ಮಾಡುವವರೆಗೂ ಈ ಒಂದು ಸೇವೆ ಆಗಿ ನಿಂತಿತ್ತು. അപ്പോൾ പൗലുസ് പറയുന്നു, ಪೌಲರು ಹೇಳ್ತಾರೆ, ഞാൻ കർത്താവിങ്കൽ നിന്ന് പ്രാപിക്കുകയും
ಕರ್ತನಿಂದ ತಿಳಿದಂತದ್ದನ್ನ നിങ്ങൾക്ക് ഏൽപ്പിച്ചു തരികയും ചെയ്തത് എന്തെന്നാൽ. ನಿಮಗೆ ಬೋಧಿಸುವುದಕ್ಕೆ ನನಗಿಷ್ಟ ಅಂತ. ഇതിന്റെ അടിസ്ഥാനം തുടങ്ങി നമ്മൾ ചിന്തിക്കണമെങ്കിൽ ಈ ಒಂದು ಬೇಸಿಕ್ ನಲ್ಲಿ ನಾವು ಚಿಂತಿಸುವ ಆದರೆ പഴയ നിയമത്തിലോട്ട് പോകണം. ಹಳೆ ಒಡಂಬಡಿಕೆಗೆ ಹೋಗ್ಬೇಕು. ഞാൻ അങ്ങോട്ടൊന്നും പോകുന്നില്ല, ನಾನು ಅದಕ್ಕೆ ಹೋಗೋದಿಲ್ಲ. പഴയ നിയമ ഭാഗങ്ങൾ ഉൾപ്പെടെ നമ്മളൊന്ന് ചിന്തിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ಹಳೆ ಒಡಂಬಡಿಕೆ ಭಾಗಗಳನ್ನು ನಾವು ಚಿಂತಿಸಿ നമ്മുടെ ನೋಡೋದಾದ್ರೆ ജീവിതത്തിൽ വളരെയേറെ പ്രത്യാശയ്ക്കും ನಮ್ಮ ಜೀವಿತದಲ್ಲಿ ಬೆಳೆಯುವಂತ ಆಸೆಗಳಿಗೆ, ആത്മീകമായ ജീവിതത്തിന്റെ വളർച്ചയ്ക്കും ഹേതുവായി തീരും. ಆತ್ಮಿಕವಾದ ಜೀವಿತ ಬೆಳವಣಿಗೆಗೆ ಅದು ಸರಿಯಾಗಿರುತ್ತೆ. സമയത്തിന്റെ പര്യാപ്തതയാലാണ് ಆ ಸಮಯ ಅದೊಂದು ಪರ್ಯಾಯದಲ್ಲ, പ്രധാന ഭാഗങ്ങൾ മാത്രം പറഞ്ഞു പോകുന്നത്. ಪ್ರಧಾನ ಭಾಗಗಳನ್ನು ಮಾತ್ರ ಹೇಳ್ತಾ ಇರೋದು. പൗലുസിന്റെ സ്വന്തം ഇഷ്ടപ്രകാരം സഭയെ നിർബന്ധിക്കുന്ന ഒരു ശുശ്രൂഷയല്ല. ಪೌಲನ ಇಷ್ಟ ಬಂದ ಹಾಗೆ ಸಭೆಯನ್ನು ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಮಾಡುವ ಒಂದು ಸೇವೆ ಅಲ್ಲ. കർത്താവിങ്കിൽ നിന്ന് നേരിട്ട് പ്രാപിച്ച് ജനത്തിന് ഏൽപ്പിച്ചു കൊടുത്തത്. ಕರ್ತನಿಂದ ನೇರವಾಗಿ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಜನರಿಗೆ ಬೋಧಿಸಿದ್ದು. അപ്പോൾ ആർക്കാണ് ഈ ശുശ്രൂഷയിൽ പങ്കുചേരുവാൻ കഴിയുക? ಯಾರಿಗಾದ್ರೂ ಈ ಒಂದು ಸೇವೆಯಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸುವುದಕ್ಕೆ ಅಧಿಕಾರ ಇದೆ. അപ്പോസ്തല പ്രവൃത്തി ಅಪೊಸ್ತಲ ಕೃತ್ಯ 2-ാം അധ്യായം 2ನೇ 37 മുതൽ 42 വരെ വായിക്കുമ്പോൾ, നിങ്ങൾ വായിക്കണ്ട, ഞാൻ പെട്ടെന്ന് പറഞ്ഞു പോകാം. 38-ാമത്തെ വാക്യം വായിക്കുമ്പോൾ, ವಾಕ್ಯ പാപത്തിൽ നിന്നും മോചനം പ്രാപിച്ചവരായിരിക്കണം. ಪಾಪದಿಂದ ವಿಮೋಚನೆ ಕೊಡುವವರಾಗಿದ್ದಾರೆ ದೇವರು. 42ലേക്ക് വരുമ്പോൾ 42ರಲ್ಲಿ ಓದುವಾಗ മാനസാന്തരപ്പെട്ടവരായിരിക്കണം. ಮಾನಸಾಂತರ ಹೊಂದುವವರಾಗಿದ್ರು. 41ലേക്ക് വരുമ്പോൾ 41ರಲ್ಲಿ ಬರುವಾಗ സ്നാനപ്പെട്ടവരായിരിക്കണം. ಜ್ಞಾನ ಹೊಂದಿದವರಾಗಿರ್ಬೇಕು. 41ാമത്തെ വാക്യം, 41ನೇ ವಚನ, അവന്റെ വാക്ക് കൈക്കൊണ്ടവർ, ಅವರ ಆಜ್ಞೆಗಳನ್ನು ಕೈಗೊಂಡವರು സ്നാനമേറ്റു. ದೀಕ್ಷಾ ಸ್ನಾನ അന്ന് ತಗೊಂಡು 3000-ത്തോളം പേർ അവരോട് ചേർന്നു. 3000 ಮಂದಿ ಅವರೊಟ್ಟಿಗೆ അവർ ಸೇರಿ അപ്പോസ്തലന്മാരുടെ ഉപദേശം കേട്ടും ಅಪೊಸ್ತಲರ ಉಪದೇಶವನ್ನು ಕೇಳಿ കൂട്ടായ്മ ആചരിച്ചും ಒಂದು ಆಚರಣೆ ಮಾಡಿ അപ്പം നുറുക്കിയും ರೊಟ್ಟಿಯನ್ನು ಮುರಿದು അപ്പം കഴിച്ചും പോന്നു. ತಿಂದು ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ರು. രക്ഷിക്കപ്പെട്ട്, ರಕ್ಷಣೆ ಹೊಂದಿ, മാനസാന്തരപ്പെട്ട്, ಮಾನಸಾಂತರ ಹೊಂದಿ, സ്നാനപ്പെട്ട് ದೀಕ್ಷಾ ಸ್ನಾನ ಹೊಂದಿ ಜೀವಿಸುವ ഒരു ദൈവ പൈതലിന് മാത്രമേ ಒಂದು ದೇವರ ಮಕ್ಕಳು ಮಾತ್ರನೇ ഈ ശുശ്രൂഷയിൽ ಈ ಸೇವೆಯಲ್ಲಿ പങ്കാളിയായി തീരുവാൻ കഴിയത്തുള്ളൂ. ಭಾಗವಹಿಸುವ ಅಧಿಕಾರ ಉಳ್ಳವನಾಗಿರ್ತಾನೆ. അപ്പോൾ ഒരു ചോദ്യം വരുന്നുണ്ട്. ಒಂದು ಕಾರ್ಯ ಬರುತ್ತೆ. മാനസാന്തരപ്പെട്ട്, ಮಾನಸಾಂತರ ಹೊಂದಿ, രക്ഷിക്കപ്പെട്ട്, ರಕ್ಷಣೆ ಹೊಂದಿ, സ്നാനമെടുത്ത് ದೀಕ್ಷಾಸ್ನಾನ ತಗೊಂಡು എല്ലാവർക്കും ಎಲ್ಲರಿಗೂ ഈ ശുശ്രൂഷയിൽ ಈ ಸೇವೆಯಲ್ಲಿ പങ്കാളിയായി തീരുവാൻ കഴിയുമോ? ಭಾಗಿಗಳಾಗಿರುವುದೊಂದು ಬೇಕಾಗಿದೆ. കഴിയുമോ? ಆಗತ್ತಾ? കഴിയുമോ? ಆಗತ್ತಾ? ಸಾಧ್ಯ? ഒരിക്കൽ ಒಂದು ಕೈಯಲ್ಲಿ സ്വർഗത്തിലൊരു മൗനം ഉണ്ടായി. ಒಂದು ಬಾರಿ ಸ್ವರ್ಗದಲ್ಲೇ ಮೌನ ಉಂಟಾಯ್ತಂತೆ. അതുപോലെ നമ്മുടെ ദൈവസഭയ്ക്കകത്ത് ഒരു മൗനം ഉണ്ടായിരിക്കുക. ಅದೇ ರೀತಿ ನಮ್ಮ ಸಭೆ ಒಂದು ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಸ್ತಬ್ಧ ಆಗೋಗಿದೆ. ഞാനൊരു പ്രസംഗകനെന്ന് ചിന്തിക്കരുത്. ನಾನು ಪ್ರಸಂಗ ಮಾಡೋದು നമ്മൾ ഒരുമിച്ച് വചനം മനസ്സിലാക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കുക. ನಾನು ಹೇಳೋ ವಾಕ್ಯ ನಿಮ್ಮ ಅರ್ಥ ಆಗ್ಬೇಕು ಅಂತ. ഇത് മൂന്നും ചെയ്തവർക്ക്, ಈ 3 ಕಾರ್ಯಗಳನ್ನು ಮಾಡಿದವರಿಗೆ, ഇത് മൂന്നും ഞാൻ ചെയ്തിട്ടുണ്ടല്ലോ, ನಾನು ಈ 3 ಕಾರ್ಯಗಳನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಲ್ವಾ എന്ന് ചിന്തിച്ച് ಅಂತ ಚಿಂತಿಸುವ ഈ ശുശ്രൂഷയിൽ പങ്കാളിയായി തീരുവാൻ കഴിയത്തില്ല. ಈ ಒಂದು ಸೇವೆಯಲ್ಲಿ ಭಾಗಿಗ ಆಗೋದಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ. അതിനൊരു യോഗ്യതയുണ്ടാകണം. ಅದಕ್ಕೊಂದು ಯೋಗ್ಯತೆ ಆಗ್ಬೇಕು. ನಮಗೆ യോഗ്യതയുണ്ടാകണം. ಅದಕ್ಕೆ ನಮಗೆ ಯೋಗ್ಯತೆ ಬರಬೇಕು. യോഗ്യതയുണ്ട്, ಯೋಗ್ಯತೆ ಉಂಟು, അയോഗ്യതയുണ്ട്. ಅಯೋಗ್ಯತೆನೂ ಉಂಟು. അപ്പോൾ ആർക്കാണ് ഈ ശുശ്രൂഷയിൽ പങ്കാളികളായി തീരുവാൻ കഴിയുക? ಯಾರ್ಯಾರು ಈ ಒಂದು ಸೇವೆಯಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸಲು ಸಾಧ್ಯ? എന്തിനാണ് ഈ ശുശ്രൂഷയിൽ പങ്കാളിയായി തീരുവാൻ ഇടയായി തീരുന്നത്? ಎಂತವರು ಈ ಒಂದು ಸೇವೆಯಲ್ಲಿ ಭಾಗಿಗಳಾಗಿ ಹೋಗ್ತಾರೆ? ഈ 3 കാര്യവും ചെയ്യുന്നതിനോടൊപ്പം
ಈ ಮೂರು ಕಾರ್ಯಗಳನ್ನು ಮಾಡುವುದರಿಂದ വിശുദ്ധിയോടുകൂടെ ജീവിച്ച് ಪರಿಶುದ್ಧವಾದ ಜೀವಿತವನ್ನು ಜೀವಿಸಿ വചനത്തെ പ്രമാണിക്കുന്നവർക്ക് മാത്രമേ ವಾಕ್ಯವನ್ನು ಓದುವವರು ಮಾತ್ರವೇ ഈ ശുശ്രൂഷയിൽ പങ്കാളിയായി തീരുവാൻ കഴിയത്തുള്ളൂ. ಈ ಸೇವೆಯಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸಲು ಸಾಧ್ಯ. ഈ ലോകത്തിൽ വെച്ച് ಈ ಲೋಕದಲ್ಲಿ ಇಟ್ಟುಕೊಂಡು ഇതിൽ പങ്കാളിയായി തീരുന്നത് പോലെ ಈ ಒಂದು ಭಾಗಿಗಾಗಿ ಹೋಗುವ ഒരു അനുഗ്രഹിക്കപ്പെട്ട ശുശ്രൂഷ വേറെ ഇല്ല. ಅನುಗ್ರಹಿಸಲ್ಪಟ್ಟ ಸೇವೆ ಬೇರೆ ಏನೂ ಇಲ್ಲ. അപ്പോൾ തന്നെ ಆಗ ತನ್ನನ್ನ ഈ ലോകത്തിൽ വെച്ച് ಈ ಲೋಕದಲ್ಲಿ ಇಟ್ಟು ഈ ശുശ്രൂഷയിൽ പങ്കാളിയായി തീരുന്നത് പോലെ ಈ ಸೇವೆಯಲ್ಲಿ ಭಾಗಿಯಾಗಿ ಹೋಗುವ ಹಾಗೆ ശപിക്കപ്പെട്ടൊരു ശുശ്രൂഷയും വേറെ ഇല്ല. ಶಪಿಸಲ್ಪಟ್ಟ ಸೇವೆ ಇಲ್ಲ. ഒരേ ശുശ്രൂഷ ಒಂದೇ ಸೇವೆ രണ്ട് കാര്യം. ಎರಡು ಕಾರ್ಯ. ഇന്ന് രാത്രി ಈ ರಾತ್ರಿ ദൈവസഭയോട് ഞാൻ പറയാം, ದೇವರ ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ, നമ്മൾ ഓരോരുത്തരും ನಾವು ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬೊಬ್ರು ശിക്ഷ അനുഭവിക്കേണ്ടെന്നവരല്ല, ಶಿಕ್ಷೆ ಹೊಂದಬೇಕಾಗಿರುವರಲ್ಲ, ശാപത്തിന്റെ അടിമത്വത്തിലായി തീരേണ്ടെന്നവരല്ല, ಶಾಪದ ಅಡಿಪಡೆಯಲ್ಲಿ ಬೀಳಬೇಕಾದವರಲ್ಲ. ഈ ശുശ്രൂഷയിൽ പങ്കാളികളായി തീരുന്നത് കൊണ്ട് ಈ ಸೇವೆಯಲ್ಲಿ ಭಾಗಿಗಳಾಗಿರ್ಬೇಕಾಗಿರುವ ನಾವುಗಳು ദൈവത്താൽ നാം വിടുവിക്കപ്പെടേണ്ടെന്നവരാണ്. ದೇವರಿಂದ ಬಿಡುಗಡೆ ಹೊಂದಿದವರಾಗಿರ್ತೀವಿ. അപ്പോൾ എന്തിനാണ് നാം ഈ ശുശ്രൂഷയിൽ പങ്കാളിയായി തീരുന്നത്? ಯಾರ್ಯಾರು ಈ ಸೇವೆಯಲ್ಲಿ ಭಾಗಿಗಳಾಗ್ತಾರೆ? 1 കൊരിന്ത്യർ 10-ാം അധ്യായം 1 ಕೊರಿಂಥಿ 10ನೇ ಅಧ್ಯಾಯ 16-ഉം 17-ഉം വാക്യങ്ങളൊക്കെ വായിക്കുമ്പോൾ 16-17ನೇ ವಚನ ನೋಡುವಾಗ അവിടെ നമുക്ക് കാണുവാൻ കഴിയുന്നത്, ನಾವು ನೋಡುವಂತದ್ದು, നാം നുറുക്കുന്ന അപ്പം ನಾವು ಭುಜಿಸುವ ರೊಟ್ಟಿ യേശുക്രിസ്തുവിന്റെ ശരീരത്തിന്റെ കൂട്ടായ്മയല്ലയോ? ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತನ ಶರೀರ ದೇಹದ ಪಾಲಲ್ಲವೋ? അർത്ഥം, ಅರ್ಥ, നാം എല്ലാവരും തുല്യരാണ് എന്നതാണ്. ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಅದಕ್ಕೆ ಭಾಗಿಗಳಾದ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳ. പാസ്റ്ററിന് പ്രത്യേകത ഇല്ല, ಪಾಸ್ಟರ್ ಪ್ರತ್ಯೇಕತೆ ಇಲ್ಲ, സെക്രട്ടറിക്ക് പ്രത്യേകത ഇല്ല, ಪ್ರತ್ಯೇಕತೆ ಸೆಕ್ರೆಟರಿಗೂ ಇಲ್ಲ, പണം ഉള്ളവന് പ്രത്യേകത ഇല്ല, ಹಣ ಇರೋನು ಕೂಡ ಬೇರೆ ಅಲ್ಲ, പണം ഇല്ലാത്തവന് പ്രത്യേകത ഇല്ല. ಹಣ ಇಲ್ದಿರೋನು ಬೇರೆ ಇಲ್ಲ. എല്ലാവരും ഈ ശുശ്രൂഷയുടെ മുൻപാകെ തുല്യരാണ്. ಎಲ್ಲರೂ ಈ ಸೇವೆಯ ಮುಂದ್ಗಡೆ ಸಮವಾಗಿದ್ದಾರೆ. ഇന്ന് രാത്രി എത്ര വലിയ സന്തോഷമുണ്ട്. ഈ രാത്രി നമ്മളെല്ലാവരും വിവിധ കുടുംബങ്ങളിൽ നിന്ന് വിവിധ തരങ്ങളിൽപ്പെട്ടവരായിരിക്കുന്ന ഓരോരുത്തരും ഇവിടെ കടന്നു വന്നിരിക്കുമ്പോൾ ಇಲ್ಲಿ ಯಾರ್ಯಾರು ಸಂತೋಷ ಇದೆ, ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಕುಟುಂಬದಲ್ಲಿ ಆರಿಸಿ ತೆಗೆದುಪಟ್ಟು ಇಲ್ಲಿ ಬಂದಿರುವುದಕ್ಕಾಗಿ കർത്താവ് നമ്മെ കണ്ടിരിക്കുന്നത് ഒരേ തുല്യ നിലവാരങ്ങളിൽ. ದೇವರು ನಮ್ಮನ್ನು ಆರಿಸಿ ತೆಗೆದುಕೊಂಡಿದ್ದು ಎಲ್ಲರನ್ನು ಸಮವಾಗಿ. അപ്പോസ്തലനായിരിക്കുന്ന പൗലോസ് പറയുന്നു, ಅಪೊಸ್ತಲರಾದ ಪೌಲರು ಹೇಳ್ತಾರೆ, യേശുവിനെ കാണിച്ചു കൊടുത്ത രാത്രിയിൽ ಯೇಸುವನ್ನು ಹಿಡಿದುಕೊಟ್ಟ ರಾತ್ರಿ അവൻ അപ്പമെടുത്ത് സ്തോത്രം ചൊല്ലി നുറുക്കി, ಅವರು ರೊಟ್ಟಿಯನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಸ್ತೋತ್ರ ಮಾಡಿ, ഇത് നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള എന്റെ ശരീരം, ಇದು ನಿಮಗಾಗಿ ಕೊಡಲ್ಪಡುವ ನನ್ನ ಶರೀರ, എന്റെ ഓർമ്മയ്ക്കായി ഇത് ചെയ്യുവീൻ. ಅನ್ನೋದನ್ನು ನೆನಪಿನಲ್ಲಿ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಮಾಡಿ. ആരുടെ ഓർമ്മയ്ക്കായി ചെയ്യണം? ಯಾರ ನೆನಪಿನಲ್ಲಿ ಮಾಡ್ಬೇಕು? ആരുടെ ഓർമ്മയ്ക്കായി ചെയ്യണം? ಯಾರ ಜ್ಞಾಪಕವಾಗಿ ಮಾಡ್ಬೇಕು? യേശു ക്രിസ്തുവിന്റെ ഓർമ്മയ്ക്കായി ചെയ്യുന്ന ശുശ്രൂഷ. ಕ್ರಿಸ್ತನ ಜ್ಞಾಪಕವಾಗಿ ಮಾಡುವಂತ ಒಂದು ಸೇವೆ. പ്രിയമുള്ള, ഈ ശുശ്രൂഷയിൽ നാം പ്രവേശിക്കുമ്പോൾ ಈ ಸೇವೆಯೊಳಗೆ ನಾವು ಪ್ರವೇಶಿಸುವುದಾದರೆ എന്ത് ഓർക്കുവാൻ കഴിഞ്ഞില്ലെങ്കിലും ಎಂತಹ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ಇದ್ರು വളരെ പ്രധാനമായി ഓർക്കേണ്ടുന്നത് ಬೆಳೆಯುವುದಕ್ಕೆ ಪ್ರಧಾನವಾದ ಭಾಗ ಏನಂದ್ರೆ കർത്താവായ യേശു ക്രിസ്തുവിനെയാണ്. ಕರ್ತನಾದ ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತನನ್ನು, യേശു ക്രിസ്തുവിന്റെ ജീവിതത്തെ കുറിച്ചാണ്. ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತನ ಜೀವಿತವನ್ನು ಕುರಿತು, യേശു ಕ್രിസ്തുവിന്റെ ത്യാഗപരമായ ജീവിതത്തെ കുറിച്ചാണ്. ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತನ ತ್ಯಾಗಕರವಾದ യേശു ಜೀವಿತ ക്രിസ്തുവിന്റെ കഷ്ടതയെ കുറിച്ചാണ്. ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತನ ಕಷ್ಟವನ್ನು ಕುರಿತು, യേശു ക്രിസ്തുവിന്റെ ക്രൂശ് മരണത്തെ കുറിച്ചാണ്. ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತನ ಕ್ರೂಜಿಯ ಮರಣವನ್ನು ಕುರಿತದ್ದು. എനിക്കും നിങ്ങൾക്കും വേണ്ടി കർത്താവായ യേശു ക്രിസ്തു ശരീരത്തിൽ വേദന സഹിക്കുവാനിടയായി തീർന്നു. ನಿಮಗಾಗಿ ನನಗಾಗಿ ಕರ್ತನಾದ ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತನ್ ತನ್ನ ಶರೀರದಲ್ಲಿ ಹಿಂಸೆಯನ್ನು ಅನುಭವಿಸಿದ್ದಾರೆ. എനിക്കും നിങ്ങൾക്കും വേണ്ടി കർത്താവായ യേശു ക്രിസ്തു ശരീരത്തിൽ മുറിവുകൾ ഏൽക്കപ്പെടുവാനിടയായി തീർന്നു. ನಿಮಗಾಗಿ ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತನ್ ತನ್ನ ಶರೀರದಲ್ಲಿ ಏಟುಗಳನ್ನು ಬೀಳಿಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಕಾಗಿ ಬಂತು. നാം ആ കർത്താവായ യേശു ക്രിസ്തുവിനെ ഓർക്കണം. ನಾವು ಕರ್ತನಾದ ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತನಲ್ಲಿ ಇರಬೇಕು. ഇതിനേറെ പ്രാധാന്യമുള്ളൊരു ശുശ്രൂഷയാണ്. ಇದಕ್ಕಿಂತ ಪ್ರಾಧಾನ್ಯವಾದ ಸೇವೆ ಯಾವುದು? എന്താണ് പ്രാധാന്യത?
ಎಲ್ಲನೂ ಪ್ರಾಧಾನ್ಯತೆ. ലൂക്കോസ് 22:19-20 വായിക്കുമ്പോൾ ಲೂಕ 21:19 ಓದುವಾಗ ഇത് എന്റെ ഓർമ്മയ്ക്കായി ചെയ്വിൻ എന്നത് കർത്താവായ യേശു ക്രിസ്തുവിന്റെ കൽപ്പനയാണ്. ಇದು ನನ್ನ ನೆನಪಿಗಾಗಿ ಮಾಡು ಅಂತ ಹೇಳಿದು ಕರ್ತನಾದ ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತನು ಮಾತ್ರನೇ. ಎರಡನೇದ್ದು, കർത്താവായ യേശു ക്രിസ്തുവിന്റെ മരണത്തെ ഓർക്കുന്നൊരു ശുശ്രൂഷയാണ് ഈ ശുശ്രൂഷ. ಕರ್ತನಾದ ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತನ ಮರಣವನ್ನು ಸೂಚಿಸುವುದಾಗಿದೆ ಈ ಒಂದು ಸೇವೆ. കർത്താവായ യേശു ക്രിസ്തുവിന്റെ മരണത്തെ ഓർക്കുന്നൊരു ശുശ്രൂഷ. ಕರ್ತನಾದ ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತನ ಮರಣವನ್ನು ನೆನಪಿಸುವುದಾಗಿದೆ. അതാണ് 25-ാമത്തെ വാക്യത്തിൽ പറയുന്നു. 25ನೇ ವಚನದಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತದೆ, അവണ്ണം തന്നെ അത്താഴം കഴിഞ്ഞ ശേഷം ಆ ಒಂದು ದೇವರು ಹಿಡಿದುಕೊಡುವ ರಾತ್ರಿಯಲ್ಲಿ അവൻ പാനപാത്രം എടുത്തു. ಅವರು ಪಾನಪಾತ್ರೆ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು, ഈ പാനപാത്രം രക്തത്തിൽ പുതിയ നിയമമാകുന്നു. ಈ ಪಾನಪಾತ್ರೆ ನನ್ನ ಒಡಂಬಡಿಕೆಯ ರಕ್ತವಾಗಿದೆ. ഇത് കുടിക്കുമ്പോഴൊക്കെയും ಇದನ್ನು ಕುಡಿಯುವಾಗ ನೀವು എന്റെ ഓർമ്മയ്ക്കായി ചെയ്യുവിൻ. ನನ್ನ ನೆನಪಿಗಾಗಿ ಮಾಡಿ. യേശു ക്രിസ്തുവിന്റെ ഓർമ്മയ്ക്കായി ചെയ്യുവിൻ. ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತನ ನೆನಪಿಗಾಗಿ ಮಾಡಿರಿ. 27-ാം വാക്യത്തിലേക്ക് വരുമ്പോൾ 27ನೇ ವಚನಕ್ಕೆ ಬರುವಾಗ, അതുകൊണ്ട് അയോഗ്യമായി അപ്പം തിന്നുകയോ ಅಯೋಗ್ಯವಾದ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಭುಜಿಸುವವನು, കർത്താവിന്റെ പാനപാത്രം കുടിക്കുകയോ ചെയ്യുന്നവൻ എല്ലാം ಪಾನಪಾತ್ರೆಯಲ್ಲಿ ಕುಡಿಯುವವರೆಲ್ಲ കർത്താവിന്റെ ശരീരവും ದೇವರ ಶರೀರವು രക്തവും സംബന്ധിച്ച് ರಕ್ತವನ್ನು ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ കുറ്റക്കാരാകും. ಆ ಒಂದು ಯೋಗ್ಯರಾಗಬೇಕು. പ്രിയമുള്ളവരെ, ಪ್ರಿಯರಾದವರೇ, ഈ ശുശ്രൂഷയിൽ ಈ ಒಂದು ಸೇವೆಯಲ್ಲಿ പങ്കുചേരുന്നതിന് മുന്നേ ಭಾಗವಹಿಸುವುದಕ್ಕೆ ಮುಂಚೆ വചനത്തെ നമ്മുടെ മുൻപിൽ വച്ച് ವಾಕ್ಯವನ್ನು ನಮ್ಮ ಮುಂದೆ ಇಟ್ಟು നമ്മുടെ ഹൃദയത്തെ ഒന്ന് ശോധന ചെയ്ത് ನಮ್ಮ ಹೃದಯವನ್ನು ಪರಿಶೋಧನೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡು അയോഗ്യതകൾ എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടെങ്കിൽ ಅಯೋಗ್ಯತೆಗಳು ಏನಾದರೂ ಕಂಡು ಬಂದ ಸೇವೆಯೊಳಗೆ ಪ್ರವೇಶಿಸುವುದವನಿಗೆ ಪಾಡಿದೆ. അയോഗ്യതകളെ ഏറ്റുപറയാതെ, ಅಯೋಗ್ಯತೆಗಳನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳದೆ, അയോഗ്യതകളെ ഉപേക്ഷിക്കാതെ, ಅಯೋಗ್ಯತೆಗಳನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸಿಕೊಳ್ಳದೆ നാം ഈ ശുശ്രൂഷയിലേക്ക് പ്രവേശിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ನಾವು ಈ ಸೇವೆಯಲ್ಲಿ ಬರುವುದಾದರೆ ദൈവത്തിങ്കൽ നിന്നുള്ള ശിക്ഷയ്ക്കും ശാസനയ്ക്കും ഹേതുവായി തീരും. ದೇವರ ಆಜ್ಞೆಗಳಿಗೂ ಶಾಸ್ತ್ರಗಳಿಗೂ ವಿರೋಧವಾಗಿರುತ್ತೆ. ഒരിക്കൽ ഞങ്ങളുടെ മാതൃക സഭയിൽ ನಮ್ಮ ಸಭೆಯಲ್ಲಿ കുറെ വർഷങ്ങൾക്ക് മുന്നേ ಕೆಲವು ವರ್ಷಗಳ ಹಿಂದೆ ഇതുപോലൊരു കർത്തൃമേശ ശുശ്രൂഷ നടക്കുക. ಇದೇ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ದೇವರ ಒಂದು ಸೇವೆ ನಡೀತಾ ಇತ್ತು. പാസ്റ്റർ അപ്പം എടുത്തു, ಪಾಸ್ಟರ್ ರೊಟ್ಟಿ ತಗೊಂಡ್ರು, വീഞ്ഞെടുത്തു, ವೈನ್ ತಗೊಂಡ್ರು, വാഴ്ത്തി ജനത്തിന് കൊടുത്തുകൊണ്ടിരിക്കുക. ಆಶೀರ್ವದಿಸಿ ಜನರಿಗೆ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ರು. ഒരമ്മയുടെ അടുക്കൽ ഒരു പൊടി കുഞ്ഞിരുന്ന്, ಒಂದು ಅಮ್ಮ ಹತ್ರ ಒಂದು ಚಿಕ್ಕ ಮಗು ಇತ್ತು. അമ്മ പാസ്റ്ററുടെ കയ്യിൽ നിന്നും വാങ്ങിയ അപ്പത്തിന് വേണ്ടി കരഞ്ഞു. ಆ ಅಮ್ಮ ಪಾಸ್ಟರ್ ಕೈಯಿಂದ ರೊಟ್ಟಿನ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು പാസ്റ്റർ ഓരോ കൈ കൊടുത്ത് ഇങ്ങനെ കടന്നുപോയി. ಪಾಸ್ಟರ್ ಒಬ್ಬೊಬ್ಬರಿಗೆ ಕೊಟ್ಟು ಮುಂದೆ ಹೋಗ್ಬಿಟ್ರು. ആരും കാണാതെ അമ്മ ഈ അപ്പം കുഞ്ഞിനെ കൊടുത്തു. ಯಾರಿಗೂ ಗೊತ್ತಿಲ್ದಂಗೆ ಈ ಅಮ್ಮ ಆ ರೊಟ್ಟಿನ ಮಗುಗೆ ಕೊಟ್ಬಿಟ್ರು. കർത്തൃമേശ എല്ലാം കഴിഞ്ഞു, ಎಲ್ಲ ಕರ್ತನ ಭೋಜನ ಎಲ್ಲ ಮುಗೀತು, മീറ്റിംഗ് കഴിഞ്ഞു, ಮೀಟಿಂಗ್ ಮುಗೀತು, ആശീർവാദം കഴിഞ്ഞു, ಆ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಗಳೆಲ್ಲ ಮುಗೀತು. എല്ലാവരും വീടുകളിൽ പോയി. ಎಲ್ರು ಮನೆಗೆ ಹೋದ್ರು. അർദ്ധരാത്രി ആയപ്പോൾ ಮಧ್ಯರಾತ್ರಿಯಲ್ಲಿ കുഞ്ഞിന് വയറിനൊരു വേദന. ಮಗುವಲ್ಲಿ ಹೊಟ್ಟೆಗೆ ವೇದನೆ. മണിക്കൂറുകൾ പിന്നിടുമ്പോൾ ಗಂಟೆಗಳು ಕಳೆದ അത് ನಂತರ ഛർദിലായി മാറി. ಅದು ಅಧಿಕವಾಗಿ ಹೋಯ್ತು. കുഞ്ഞ് ഭക്ഷിച്ച അപ്പം അതുപോലെ ഛർദിച്ചു, വൊമിറ്റ് ചെയ്തു. ಆ ಒಂದು ವಾಮಿಟ್ ಮಾಡಕ್ ಶುರು ಮಾಡ್ತು. പ്രഭാതമായപ്പോൾ ಅದು ಅಪಾಯದ ആ കുഞ്ഞ് ലോകത്തോട് വിട പറഞ്ഞു. ಆ ಮಗು ಈ ಲೋಕವನ್ನೇ ಬಿಟ್ಟು ಹೋಗ್ಬಿಡ್ತು. പ്രിയ ദൈവമക്കളെ, ಪ್ರಿಯರಾದ ದೇವರ ಮಕ್ಕಳೇ, ഇത് വ്യവസ്ഥയുള്ളതാണ്, ಇದು ಒಂದು ഇത് ಕ್ರಮವಾದದ್ದಾಗಿದೆ, സത്യമുള്ളതാണ്. ಇದು ಸತ್ಯವಾದದ್ದಾಗಿದೆ. വചനപ്രകാരം ഇത് ചെയ്തില്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ, ವಚನದ ಪ್ರಕಾರ ಮಾಡ್ಲಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ, വ്യവസ്ഥ പ്രകാരം ഇത് ചെയ്തില്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯ ಪ್ರಕಾರ ಮಾಡ್ಲಿಲ್ಲ അത് ಅಂದ್ರೆ ശിക്ഷയ്ക്കും ಅದು ಶಿಕ್ಷೆಗೂ ന്യായവിധിക്കും ನ್ಯಾಯ ವಿಧಿಸುವಿಕೆಗೂ കാരണഹേതുവായി തീരും. ಕಾರಣಕ್ಕೆ ಸರಿಯಾಗಿರುತ್ತೆ. ദൈവത്തിന്റെ വചനം പറയുന്നു, ದೇವರ ವಾಕ್ಯ ಹೇಳುತ್ತೆ, ಅಯೋಗ್ಯವಾಗಿ ഈ അപ്പം തിന്നരുത്. ಈ ರೊಟ್ಟಿಯನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುವವರು അയോഗ്യമായി ഈ പാനപാത്രം നിങ്ങൾ കുടിക്കരുത്. ಈ ಪಾನಪಾತ್ರೆಯಲ್ಲಿ ಕುಡಿಯುವವರು. എന്താണ് അയോഗ്യത? ಏನು ಅಯೋಗ್ಯತೆ? ഒരു കണ്ണാടി നമ്മുടെ മുമ്പിൽ വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ, ಒಂದು ಕನ್ನಡಿಯನ್ನು ನಮ್ಮ ಮುಂದೆ ಇಟ್ಕೊಂಡ್ರೆ ആ കണ്ണാടിയിൽ നമ്മുടെ മുഖം അതുപോലെ കാണാം. ನಮ್ಮ ಮುಖ ಕನ್ನಡಿಲಿ ಅದರಂಗೆ ಕಾಣುತ್ತೆ. ഇതുപോലെ ಅದೇ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ദൈവത്തിന്റെ വചനം എന്നത് ದೇವರ ವಾಕ್ಯ ഒരു ಎನ್ನುವುದು കണ്ണാടിയാണ്.
ಒಂದು ಕನ್ನಡಿಯಂತೆ. ഈ വചനത്തെ നമ്മുടെ മുൻപിൽ വച്ച് ಈ ವಾಕ್ಯವನ್ನು ನಮ್ಮ ಮುಂದೆ ಇಟ್ಟು നമ്മുടെ ജീവിതത്തെ അതുമായിട്ട് അങ്ങോട്ട് ശോധന ചെയ്യണം. ನಮ್ಮ ಜೀವಿತವನ್ನು ಅದ್ರ ಮುಂದೆ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಪರಿಶೋಧನೆ ಮಾಡಬೇಕು. നമ്മിൽ ഉള്ള കുറവുകൾ, ನಮ್ಮೊಳಗಡೆ ಇರುವ ಕೊರತೆಗಳು, നമ്മിലുള്ള കുറ്റങ്ങൾ, ನಮ್ಮಲ್ಲಿರುವ ತಪ್ಪುಗಳು, നമ്മിലുള്ള പാപങ്ങൾ ನಮ್ಮೊಳಗಡೆ ಇರುವ ಪಾಪಗಳು വചനത്തിൽ കൂടെ ദൈവം നമുക്ക് കാണിച്ചു തരും. ವಾಕ್ಯದಲ್ಲಿ ದೇವರು ನಮಗೆ ತೋರಿಸಿಕೊಡ್ತಾರೆ. ദൈവം നമുക്ക് ആ കുറവിനെ കാണിച്ചു തന്നു കഴിഞ്ഞാൽ, ದೇವರು ವಾಕ್ಯದ ಮೂಲಕ ನಮಗೆ ദൈവം ആ കുറ്റത്തെ നമുക്ക് കാണിച്ചു തന്നു കഴിഞ്ഞാൽ, ನಮ್ಮ ತಪ್ಪುಗಳನ್ನು ವಾಕ್ಯ അത് ತೋರಿಸಿಕೊಟ್ರೆ ആ കിടക്കുന്നതാണ് നമ്മിലുള്ള അയോഗ്യത. ಅದೇ ಅದು ನಮ್ಮಲ್ಲಿರುವ ಅಯೋಗ್ಯತೆಗಳು. ആ അയോഗ്യതകളെ ദൈവത്തോട് ഏറ്റുപറയണം. ಆ ಅಯೋಗ್ಯತೆ ದೇವರ ಬಳಿ ಒಪ್ಪಿಕೊಳ್ಬೇಕು. ആ അയോഗ്യതകളെ ജീവിതത്തിൽ നിന്ന് തുടച്ചെറിയണം. ಆ ಅಯೋಗ್ಯತೆಗಳನ್ನು ಜೀವಿತದಿಂದ ತೆಗೆದುಹಾಕಬೇಕು. എന്നിട്ട് വേണം ഈ ശുശ്രൂഷയിലേക്ക് നാം പ്രവേശിക്കുവാനുള്ളത്. ಆದ್ರಿಂದಲೇ ಈ ಸೇವೆಯಲ್ಲಿ ನಾವು ಪ್ರವೇಶಿಸಲು ಸಾಧ್ಯ. എന്താണ് അയോഗ്യത? ಎರಡನೇ ಅಯೋಗ್ಯತೆ കൊലോസ്യർക്ക് ലേഖനം ಕೊಲೊಸ್ಸರಿಗೆ ಬರೆದ 3-ാം അധ്യായം 3ನೇ ಅಧ್ಯಾಯ 5-ാം വാക്യം വായിക്കാം. 5ನೇ ವಾಕ್ಯ ಓದೋಣ. ആകയാൽ ಆದುದರಿಂದ ദുർനടപ്പ്, ಕೆಟ್ಟ ಸ್ವಭಾವ, കെട്ട നടപ്പ്, കെട്ട ഓക്കേ, ದುರ್ಮಾರ್ಗ, നമ്മൾ ദുർമാർഗത്തിൽ നടക്കേണ്ടെന്നവരല്ല, ನಾವು ದುರ್ಮಾರ್ಗದಲ್ಲಿ ನಡೆಯುವವರಲ್ಲ, വഴി തെറ്റിപ്പോകേണ്ടെന്നവരല്ല, ಮಾರ್ಗ ತಪ್ಪಿ ಹೋಗುವವರಲ್ಲ, നാം നേരായ പാതയിൽ നിലനിൽക്കേണ്ടെന്നവർ, ನಾವು ನೇರವಾದ ಮಾರ್ಗದಲ್ಲಿ ನಡೆಯುವವರು, ദുർമാർഗത്തിൽ പോകേണ്ടെന്നവരല്ലേ അല്ല. ದುರ್ಮಾರ್ಗದಲ್ಲಿ ಹೋಗುವವರಲ್ಲವೇ ಅಲ್ಲ. രഹസ്യ ജീവിതവും ರಹಸ್ಯ ಜೀವಿತವು പരസ്യ ജീവിതവും ಬಹಿರಂಗ ಜೀವಿತವು ഒരുപോലെ ആയിരിക്കണം. ಒಂದೇ ರೀತಿಯಲ್ಲಿರ್ಬೇಕು. രഹസ്യ ജീവിതം വേറൊന്ന്, ರಹಸ್ಯ ಜೀವಿತ ಬೇರೆ ರೀತಿ, പരസ്യ ജീവിതം വേറൊന്ന്, ಬಹಿರಂಗ ಜೀವಿತ ಬೇರೆ ರೀತಿ, രഹസ്യത്തിൽ മറ്റൊന്ന്, ರಹಸ್ಯದಲ್ಲಿ ಮತ್ತೊಂದು, പരസ്യത്തിൽ വേറൊന്ന്. ಬಹಿರಂಗದಲ್ಲಿ ಬೇರೊಂದು. വചനത്തിന്റെ വ്യവസ്ഥ ഇല്ലേ ഇല്ല. ವಾಕ್ಯದಲ್ಲಿ ಆ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಇಲ್ಲವೇ ಇಲ್ಲ. സ്തോത്രം. ಸ್ತೋತ್ರ. വചനം പറയുന്നു ദുർനടപ്പ്. ವಾಕ್ಯ ಹೇಳುತ್ತೆ ದುರ್ನಡತೆ. ഇന്ന് രാത്രിയിൽ ಈ ರಾತ್ರಿಯಲ್ಲಿ ഏതെങ്കിലും ദൈവമക്കൾ ಯಾವುದಾದ್ರೂ ದೇವರ ಮಕ್ಕಳೇ നമ്മുടെ ചിന്തയിൽ കൂടെ, ನಮ್ಮ ಚಿಂತೆಯಲ್ಲಿ ಕೂಡ, പ്രവൃത്തിയിൽ കൂടെ, ಕ್ರಿಯೆಯಲ್ಲಿ ಕೂಡ, ഇടപെടലുകളിൽ കൂടെ, ಎಡಬಡುವಂತಹ ಕಾರ್ಯಗಳು ಕೂಡ, സംസാരത്തിൽ കൂടെ, ಮಾತುಗಳಲ್ಲಿ ಕೂಡ, ജീവിതത്തിൽ കൂടെ ಜೀವಿತದಲ್ಲಿ ಕೂಡ ദുർനടപ്പ് കൂടെ മുന്നോട്ട് പോകുന്നവരാണെങ്കിൽ ದುರ್ಮಾರ್ಗವನ್ನು ಹಿಂಬಾಲಿಸಿ ಹೋಗೋರಾಗಿದ್ರೆ ദയവ് ചെയ്ത് ದಯವಿಟ್ಟು ഈ ശുശ്രൂഷയിൽ പങ്കാളിയായി തീരരുത്. ಈ ಒಂದು ಸೇವೆಯಲ್ಲಿ ಭಾಗಿಗಳಾಗಬೇಡಿ. അങ്ങനെ ജീവിക്കുന്നവർ ಆ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಜೀವಿಸುವವರು പങ്കാളിയായി തീരേണ്ട ഒരു ശുശ്രൂഷ അല്ല ഈ ശുശ്രൂഷ. ಭಾಗ ಹೊಂದುವಂತ ಸೇವೆ ಅಲ್ಲ ಈ ಒಂದು ಸೇವೆ. ദുർനടപ്പ് ജീവിതത്തിലുണ്ടെങ്കിൽ ದುರ್ನಡತೆ ಜೀವಿತದಲ್ಲಿರುವಾಗ ഈ ശുശ്രൂഷയിൽ ഉൾക്കൊള്ളുവാൻ, ഈ ശുശ്രൂഷയിൽ പങ്കുചേരുവാൻ ആഗ്രഹമുണ്ടെങ്കിൽ ಈ ಸೇವೆಯಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸುವ, ಈ ಸೇವೆಯಲ್ಲಿ ಒಳಗೆ പരിശുദ്ധാത്മാവ് ഹൃദയത്തിൽ പ്രേരണ തരുന്ന, ಪರಿಶುದ್ಧಾತ್ಮ ಹೃದಯದಲ್ಲಿ ಪ್ರೇರಣೆ ಆದ್ರೆ, ജീവിതത്തിൽ പ്രേരണ തരുന്ന, ಜೀವಿತದಲ್ಲಿ ಪ್ರೇರಣೆ ಆದ್ರೆ, ഉണർത്തിപ്പിക്കുന്ന ಎಚ್ಚರಿಸುವಂತ ദുർനടപ്പിന്റെ സ്വഭാവത്തെ ದುರ್ನಡತೆಯ ಸ್ವಭಾವವನ್ನು ദൈവത്തോടൊന്ന് തുറന്നു പറയണം. ದೇವರೊಟ್ಟಿಗೆ ಒಪ್ಕೊಳ್ಬೇಕು. തന്റെ ലംഘനങ്ങളെ മറച്ചു വെക്കുന്നവന് ತಮ್ಮ ತಪ್ಪುಗಳನ್ನು ಮುಚ್ಚಿಕೊಳ್ಳುವವರು ശുഭം വരികയില്ല. ಶುಭ ಹೊಂದುವುದಿಲ್ಲ. അതേറ്റു പറഞ്ഞ് ಅದನ್ನು ಒಪ್ಪಿಕೊಂಡು ഉപേക്ഷിക്കുന്നവനോ കരുണ ലഭിക്കും. ಬಿಟ್ಟು ಬಿಡುವವರಿಗೆ ಕರುಣೆ ದೊರೆಯುವುದು. ഇന്ന് രാത്രിയിൽ ಈ ರಾತ್ರಿಯಲ್ಲಿ ദുർനടപ്പിനെ നാം മറക്കണം. ದುರ್ನಡತೆಯನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಬಿಡಬೇಕು. ദുർനടപ്പിനെ നാം വെടിഞ്ഞു കളയണം. ದುರ್ನಡತೆಯನ್ನು ನಮ್ಮಿಂದ ತೆಗೆದುಹಾಕಬೇಕು. 2 അശുദ്ധി. 2 ಅಶುದ್ಧ. അശുദ്ധി. ಶುದ್ಧ. നാം അശുദ്ധിയിലിരിക്കേണ്ടെന്നവരല്ല. ನಾವು ಅಶುದ್ಧತೆಯಲ್ಲಿ ಇರುವವರಲ್ಲ. നേരത്തെ ദേവദാസൻ പ്രസംഗിപ്പിച്ച പറഞ്ഞു, ದೇವರ ವ್ಯಕ್ತಿ ಹೇಳಿದರು, നാം ನಾವು ജാതികളോട് ಜಾತಿಗಳೊಡನೆ ഇണയില്ല പിണക്കൂടരുത്. ಅನ್ಯ ಜನಗಳೊಟ್ಟಿಗೆ ಹೆಜ್ಜೋಡರಾಗಬಾರದು. സങ്കീർത്തന 1:1. ಕೀರ್ತನೆ 1:1. ദുഷ്ടന്മാരുടെ ആലോചന പ്രകാരം നടക്കരുത്. ದುಷ್ಟರ ಆಲೋಚನೆಯಂತೆ ನಡೆಯದೆ, പാപികളുടെ വഴിയിൽ നിൽക്കരുത്. ಪಾಪಿಗಳ ಮಾರ್ಗದಲ್ಲಿ ನಿಲ್ಲ, പരിഹാസികളുടെ ഇരിപ്പിടത്തിൽ ഇരിക്കരുത്. ಪರಿಹಾಸ ಮಾಡುವವರ ಜೊತೆ ഇന്ന് ನಡೆಯದೆ. രാത്രിയിൽ ಈ ರಾತ್ರಿಯಲ್ಲಿ നമ്മുടെ ജീവിതം വിശുദ്ധിയുള്ളതായിരിക്കണം. ನಮ್ಮ ಜೀವಿತ ಪರಿಶುದ್ಧ ಜೀವಿತವಾಗಿರಬೇಕು. വിശുദ്ധിക്ക് വിപരീതമാണ് അശുദ്ധി. ಅಶುದ್ಧತೆಗೆ ವಿಪರೀತವಾದ ಶುದ್ಧಿ. ഞാൻ പ്രഭാതത്തിൽ പറഞ്ഞു, ನಾನು ಪ್ರವಾದನೆಯಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದೆ, നമ്മുടെ നോട്ടം ನಮ್ಮ ನೋಟ ചൊവ്വുള്ളതായിരിക്കണം. ಶುದ್ಧವಾಗಿರುವುದಾಗಿ. ഈ വചന അടിസ്ഥാനത്തിൽ ಈ ವಾಕ್ಯದ നമ്മുടെ ಬೇಸಿಕಲ್ಲಿ നോട്ടം ನಮ್ಮ ನೋಟ വിശുദ്ധിയുടെ നോട്ടമായിരിക്കണം. ಪರಿಶುದ್ಧ ನೋಟವಾಗಿರ್ಬೇಕು. ഒരിക്കൽ ഞാന് ಇದರಿಂದ ഒരു സഭയിൽ ശുശ്രൂഷിക്കാൻ പോയി.
ಒಂದು ಬಾರಿ ನಾನು ಸೇವೆಗೆ ಹೋಗಿದ್ದೆ. ധാരാളം ആളുകളുണ്ട്. ധാരാളವಾದ ಜನ ಇದ್ರು. യവന പ്രായത്തിലുള്ള പെൺകുട്ടികളുണ്ട്, ആൺപിള്ളേരുണ്ട്. ಟೀನೇಜ್ ಗರ್ಲ್ಸ್ ಬಾಯ್ಸ್ ಇದ್ರು. പ്രസംഗിച്ചിട്ട് നിന്നപ്പോ കാണാം, ಪ್ರಸಂಗ ಮಾಡುವಾಗ അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും ഇരിക്കുന്ന രണ്ട് പിള്ളേര് ಅಲ್ಲಿಂದ ಇಲ್ಲ ಇದ್ದಂತ ಎರಡು ಮಕ್ಕಳು ഇവരുടെ കണ്ണുകൾ കൊണ്ട് ഇങ്ങനെ സംസാരിക്കുന്നു. ಅವ್ರ ಕಣ್ಣಿಂದ ಇವ್ರ ಜೊತೆ ಮಾತಾಡ್ತಾ ಇದ್ರು. ഈ പല നിലകൾ സംസാരിക്കുക. ಹಲವು ರೀತಿಲಿ ಮಾತಾಡ್ಬೋದು. അർത്ഥം എന്തുവാ? ഞാൻ പോയിട്ട് വരാം, കൈയിട്ടുള്ള ആക്ഷൻ. ಇದು ಕೈಯಿಂದ ಕ್ರಿಯೆ. ഇത് തന്നെ വായാലും പറഞ്ഞു, ഞാൻ പോയിട്ട് വരാം. ನಾನು ಇದು ಬಾಯಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಹೋಗಿ ಬರ್ತೀನಿ ಅಂತ. ഇതേ കാര്യം കണ്ണുകൊണ്ടും കാണിക്കുക. ಇದೇ ಕಾರ್ಯ ಕಣ್ಣನ್ನು ಇಟ್ಕೊಂಡು ಮಾತಾಡ್ತಾ ಇದ್ರು. അപ്പോ കൂടെ ഇരിക്കുന്നവരാരും കാണുന്നില്ല, ಜೊತೆಲಿರೋರು ಯಾರಿಗೂ ಗೊತ್ತಾಗಿಲ್ಲ. മുമ്പിൽ നിന്ന് ഞാൻ പ്രസംഗിക്കുന്ന ഒപ്പം കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുക. ಮುಂದೆ ಇದ್ದ ನಾನು ಪ್ರಸಂಗ ಮಾಡೋಣ ಅದು ನೋಡ್ಬಿಟ್ಟು ഞാൻ ആദ്യം ഇറങ്ങിപ്പോകാം, ನಾನು ಇಳಿದು ಹೋಗುವಾಗ എന്റെ കൂടെ നീയും ഇറങ്ങി വരണം. ನನ್ನ ಜೊತೆ ನೀವು ಇಳಿದು ಬರ್ಬೇಕು. അപ്പൊ ഞാൻ പ്രസംഗം ഞാനിങ്ങനെ നോക്കിയിട്ട് 1-2 മിനിറ്റ് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഇവർ അനങ്ങുന്നില്ല. ನಾನು ಪ್ರಸಂಗ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟು ಎಲ್ಲಿ ಹೋಗೋದು? എന്റെ ശ്രദ്ധ മാറിയപ്പോ കാണാം ആദ്യം ഒരുത്തൻ ഇറങ്ങിപ്പോയി. ನನ್ನ ಶಬ್ದ ಕೇಳಿದ ತಕ್ಷಣ ಒಬ್ರು ಇಳಿದು ಹೋಗಿ, അടുത്തന്റെ ശ്രദ്ധ മാറി വന്നപ്പോൾ അടുത്തവന് എഴുന്നേറ്റു. ಇನ್ನೊಂದು ವ್ಯಕ್ತಿ ಹೋಗಿದ ತಕ್ಷಣ ಇನ್ನೊಬ್ಬ ಮತ್ತೊಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿ ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟ. ಕೂತ್ಕೋ. കാര്യം എനിക്കേ മനസ്സിലായിട്ടുള്ളൂ. ನನ್ಗೆ ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ ನಾ ಹೇಳಿದ್ದು? ഇവരുടെ ചിന്ത വേറെ, ಇವ್ರ ಚಿಂತೆ ಬೇರೆ, നോട്ടത്തിന്റെ ഭാഷ്യം സംസാരം വേറെ. ನೋಟದ ಭಾಷೆ ಮಾತಾಡೋ ರೀತಿ ಬೇರೆ. നമ്മുടെ കണ്ണ് ನಮ್ಮ ಕಣ್ಣು ശുദ്ധിയുള്ളതായിരിക്കണം. ಶುದ್ಧ ಉಳ್ಳದಾಗಿರ್ಬೇಕು. നമ്മുടെ നോട്ടം ನಮ್ಮ ನೋಟ വിശുദ്ധിയുടെ നോട്ടമായിരിക്കണം. ಪರಿಶುದ್ಧವಾದ ನೋಟವಾಗಿರ್ಬೇಕು. നമ്മുടെ ശരീരം ನಮ್ಮ ಶರೀರ വിശുദ്ധിയുള്ളതായിരിക്കണം. ಪರಿಶುದ್ಧವಾಗಿರ್ಬೇಕು. തല മുതൽ ತಲೆಯಿಂದ പാദം വരെയും ಪಾದಗಳವರೆಗೂ വിശുദ്ധിയുള്ളതായിരിക്കണം. ಪರಿಶುದ್ಧವಾಗಿರ್ಬೇಕು. പുറമെ മാത്രമല്ല, ಹೊರಗಡೆ ಮಾತ್ರ ಅಲ್ಲ, അകമയും. ಅಂತರಾಳವು, അകവും പുറവും ಒಳಗಡೆನು ಹೊರಗಡೆ വിശുദ്ധിയോടുകൂടെ മാത്രമേ, ಪರಿಶುದ್ಧವಾಗಿದ್ರೆ യോഗ്യതയോടുകൂടെ മാത്രമേ ಯೋಗ್ಯತೆಯುಳ್ಳವರಾಗಿ ഈ ശുശ്രൂഷയിൽ പങ്കുചേരുവാൻ പാടുള്ളൂ. ಈ ಸೇವೆಯಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸುವುದಕ್ಕೆ ಅರ್ಹರು. ഞാനും നിങ്ങളും ആരാധിക്കുന്ന ദൈവം, ನಾವು ನೀವು ಆರಾಧಿಸುವ ದೇವರು, ഞാനും നിങ്ങളും സേവിക്കുന്ന ദൈവം ನಾವು ನೀವು ಸೇವಿಸುವ ದೇವರು നമ്മുടെ ശരീരത്തെ മാത്രം കാണുന്നവനല്ല, ನಮ್ಮ ಶರೀರವನ್ನು ಮಾತ್ರ ನೋಡುವರಲ್ಲ, നമ്മുടെ ഹൃദയത്തെ കാണുന്നവൻ, ನಮ್ಮ ಹೃದಯವನ್ನು ನೋಡುವ, നമ്മുടെ ചിന്തകളെ കാണുന്നവൻ, ನಮ್ಮ ಚಿಂತೆಗಳನ್ನು ನೋಡುವ, നമ്മുടെ നിരൂപണങ്ങളെ അറിയുന്നവൻ, ನಮ್ಮ ಯೋಚನೆಗಳನ್ನು ತಿಳಿದವರು. നമ്മൾ ഏത് ഇരുട്ടത്ത് ഇരുന്ന് ചെയ്യുന്ന പാപമാണെങ്കിലും ನಾವು ಯಾವ ಕತ್ತಲೆ ಇದ್ದು ಮಾಡುವ ಪಾಪ ಆಗಿದ್ರು വെളിച്ചത്തിൽ ചെയ്യുന്നത് പോലെ നമ്മുടെ കർത്താവിനെ കാണുവാൻ കഴിയും. ಬೆಳಕಿನಲ್ಲಿ ಮಾಡುವಂತೆ ನಮ್ಮ ದೇವರು ತೋರಿಸ್ತಾರೆ. ഭാര്യയെ മറച്ച് ഭർത്താവ് ചെയ്യുന്ന പാപം ദൈവത്തിന് കാണാം. ಹೆಂಡತಿಯನ್ನು ಮುಚ್ಚಿಕೊಂಡು ಗಂಡ ಮಾಡುವ ತಪ್ಪು ದೇವರಿಗೆ ತಿಳಿದಿದೆ. ഭർത്താവിനെ മറച്ച് ഭാര്യ ചെയ്യുന്ന പാപം ഏത് തന്നെയാണെങ്കിലും ദൈവത്തിന് കാണാം. ಗಂಡನನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಹೆಂಡತಿ ತಪ್ಪು ಮಾಡಿದ್ರೆ ದೇವರು ಅದು ತಿಳಿದಿದೆ. മക്കളെ മറച്ച് മാതാപിതാക്കൾ ചെയ്യുന്ന ഏത് തെറ്റും ദൈവത്തിന് കാണാം. ಮಕ್ಕಳನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ತಮ್ಮ ತಂದೆ ತಾಯಿಗಳು ಮಾಡೋ ಪಾಪಗಳು ದೇವ್ರಿಗೆ ತಿಳಿದಿದೆ. മാതാപിതാക്കളെ മറച്ച് ചെയ്യുന്ന ഏത് തെറ്റും മക്കൾ ചെയ്യുന്നത് ദൈവത്തിന് കാണാം. ತಂದೆ ತಾಯಿಗಳನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಮಕ್ಕಳು ಮಾಡುವ ಯಾವುದೇ ತಪ್ಪು ಪ್ರಿಯರಾದ ದೇವರ ഇന്ന് ಮಕ್ಕಳೇ, രാത്രി ദൈവം നമ്മെ കുറിച്ച് ആഗ്രഹിക്കുന്നത് ಈ ರಾತ್ರಿ ದೇವರು ನಮ್ಮನ್ನು ಕುರಿತು ಹೇಳುವುದು ഒരു വിശുദ്ധ ജീവിതം, ಒಂದು ಪರಿಶುದ್ಧ ಜೀವಿತ, ഒരു വിശുദ്ധ ജീവിതം. ಒಂದು ಪರಿಶುದ್ಧ ಜೀವಿತ, വചനത്തിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ ವಾಕ್ಯದ ಅಡಿಪಡೆ, തികഞ്ഞ യോഗ്യതയോടുകൂടെ മാത്രമേ ಯೋಗ್ಯತೆ ಇರುವಂತ ವ್ಯಕ್ತಿ ഈ ಮಾತ್ರನೇ ശുശ്രൂഷയിലേക്ക് പ്രവേശിക്കുവാൻ ಈ പാടുള്ളതുള്ളൂ. ಸೇವೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರವೇಶಿಸುವುದಕ್ಕೆ ಯೋಗ್ಯನು. ഞാൻ ഇന്നൊന്നും വിശദീകരിക്കുന്നില്ല. ನಾನ್ ನಿಮಗೆ ವಿಶುದ್ಧ ಹೇಳೋದಿಲ್ಲ. അതിരാഗം, ಆದಿಕಾಂಡ, ദുർമുഖം. നിങ്ങൾ വീട്ടിൽ പോയിട്ട് ನೀವು ಮನೆಗೆ ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟು ഈ ഭാഗങ്ങളൊന്ന് വായിച്ചാലും, ಈ ಭಾಗಗಳನ್ನು ಓದಿಕೊಳ್ಳಿ. വിഗ്രഹാരാധനയായ ವಿಗ್ರಹ ಆರಾಧನೆಗಳಂತಿರುವ അത്യാഗ്രഹം, ಆ ಒಂದು ಆಗ್ರಹಗಳು, അത്യാഗ്രഹം. ಅದ್ಯಾಗಳು. നമുക്ക് വിഗ്രഹാരാധന ഇല്ല, ನಮಗೆ ವಿಗ್ರಹಾರಾಧನೆ ಇಲ್ಲ, നമ്മുടെ വീട്ടിൽ വിഗ്രഹം ഇല്ല, ನಮ್ಮ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ವಿಗ್ರಹಗಳಿಲ್ಲ, നമ്മൾ വിഗ്രഹത്തെ നമസ്കരിക്കാത്തില്ല. ನಾವು ವಿಗ್ರಹಗಳಿಗೆ ನಮಸ್ಕಾರ ಮಾಡೋದಿಲ್ಲ. അതിനെ പറയുന്നു, ಅದೇ ಹೇಳ್ತಾ ಇದೆ, അതല്ല വിഗ്രഹാരാധന. ಅದೆಲ್ಲ ವಿಗ್ರಹ ಆರಾಧನೆ. വിഗ്രഹ ആരാധനയായിരിക്കുന്ന ವಿಗ್ರಹ ಆರಾಧನೆಗಳಂತಿರುವ അത്യാഗ്രഹം. ಆ ಒಂದು ಅತಿ ಆಸೆ. എനിക്ക് ഒരു ഫോണുണ്ട്, ನನಗೊಂದು ಫೋನ್ ಇದೆ, അടുത്തൊരു നല്ല ഫോൺ കണ്ടു, ಇನ್ನೊಂದು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಹೊಸ ಫೋನು. എനിക്കൊരാഗ്രഹം, ಈ ರಾತ್ರಿ ഇതിനേക്കാൾ ಇದ್ರಲ್ಲಿ എനിക്ക് അത് കിട്ടിയിരുന്നെങ്കിൽ കൊള്ളായിരുന്നു. ಇದಕ್ಕಿಂತ ಅದನ್ನು ತಗೊಂಡ್ರೆ ಚೆನ್ನಾಗಿರುತ್ತೆ. നല്ലൊരു വസ്ത്രം കണ്ടു, ಒಳ್ಳೆ ವಸ್ತ್ರ ನೋಡಿದೆ, ഇതിനേക്കാൾ
ಇದಕ್ಕಿಂತ അത് കിട്ടിയിരുന്നെങ്കിൽ ಅದು നന്നായിരുന്നു. ಸಿಕ್ಕಿದ್ರೆ ಚೆನ್ನಾಗಿರುತ್ತೆ. ചിലർക്കൊരു പ്രത്യേകതയുണ്ട്, ಕೆಲವರಿಗೆ ವಿಶೇಷತೆ ಇದೆ. എത്ര കിട്ടിയാലും തികയില്ല. ಎಷ್ಟು ಸಿಕ್ಕಿದ್ರೂ ಪರವಾಗಿಲ್ಲ. അലമാരയിൽ തുണികൾ ഇങ്ങനെ അടുക്കി 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 കൊണ്ട് വെച്ചിരിക്കും. ಬೀರಿನಲ್ಲಿ ತುಂಬಿ 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 ಇಟ್ಕೊಂಡ್ರು ಪರವಾಗಿಲ್ಲ. ഞാൻ കണ്ടിട്ടുള്ള കാര്യമാണ് പറയുന്നത്. ನಾನ್ ನೋಡಿದ್ದನ್ನೇ ಹೇಳ್ತಾ ಇರೋದು. ഒരു വീട്ടിൽ പോയി, ಒಂದು ಮನೆಗೆ ಹೋಗಿದ್ದೆ. നല്ല സൂപ്പർ വീട് തിരുവനന്തപുരം സിറ്റിക്കകത്ത്. ತುಂಬಾ ಚೆನ್ನಾಗಿರೋ ಮನೆ. 2 അലമാര തുറന്നു, 2 ಬೀರುಗಳನ್ನ ತೆಗೆದ್ರು, നിറച്ചു തുണികൾ, ತುಂಬಿದಂತಹ ಬಟ್ಟೆಗಳು. അതില് ഒരു ബോക്സ് ഒരു അറ ഫുള്ളും ಒಂದು ಬಾಕ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಫುಲ್ಲು തുണി കവറിൽ നിന്ന് പുറത്തെടുത്തിട്ടില്ല. ಕವರಿಂದ ಹೊರಗೆ ತೆಗ್ದೇ ಇಲ್ಲ. അപ്പൊ ഞാൻ ചോദിച്ചു, ആന്റി ഈ ഇരിക്കുന്ന തുണി? ನಾನು ಕೇಳಿದೆ, ಅದಕ್ಕೆ ಈ ಬಟ್ಟೆ പാസ്റ്റർ 4 വർഷമായി വാങ്ങിയിട്ട്. ಪಾಸ್ಟರ್ 4 ವರ್ಷದಿಂದ ತಗೊಂಡಿದ್ದು. വീട്ടിൽ ജോലിക്ക് വരുന്ന ഒരാളിന് നിസാര ഒരു കീറിയ നൈറ്റ് പോലും കൊടുക്കൂല. ಮನೆ ಕೆಲ್ಸಕ್ಕೆ ಬರೋ ಒಂದು ವ್ಯಕ್ತಿಗೆ ಕಿತ್ತೋಗಿರೋ ನೈಟಿನೂ ಕೊಡಲ್ಲ. വാങ്ങി ഈ അലമാരക്കകത്ത് ശേഖരിച്ച് തുടങ്ങിയത് 4 വർഷമായി. ತಗೊಂಡು ಬೀರಲ್ಲಿ ಇಟ್ಟು 4 ವರ್ಷ ಆಗಿದೆ. കവറിൽ നിന്ന് പുറത്തെടുത്തിട്ടില്ല. ಕವರಿಂದಾನೆ ಇನ್ನು ಹೊರಗೆ ಬಿಚ್ಚಿಲ್ಲ. ഇന്നും വാങ്ങി കൂട്ടുന്നതിന് ഒരു കുറവുമില്ല. ಇನ್ನು ತಗೊಂಡು ಇಡೋದಕ್ಕೆ ಯಾವ ಕೊರತೆನೂ ಇಲ್ಲ. വിഗ്രഹ ആരാധനയായിരിക്കുന്ന അത്യാഗ്രഹം ಅಂತಹದೊಂದು ವಿಗ್ರಹ ಆರಾಧನೆಯೇ ಆಗಿದೆ. ഇന്ന് രാത്രിയിൽ നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ, ಈ ರಾತ್ರಿ ನಮ್ಮ ಜೀವಿತದಲ್ಲಿ, നമ്മുടെ കുടുംബത്തിൽ ನಮ್ಮ ಕುಟುಂಬದಲ್ಲಿ ഈ പരമായ ഏതെങ്കിലും വിഗ്രഹ ആരാധനകൾ ഉണ്ടെങ്കിൽ, ಈ ರೀತಿ ಆದಂತ ಯಾವ್ದಾದ್ರು ವಿಗ್ರಹ ಆರಾಧನೆ ഈ ಇದ್ರೆ, ശുശ്രൂഷയിൽ നാം പ്രവേശിക്കുന്നതിന് വിരോധമായി കിടക്കുന്ന ഒരു വിഷയമാണ്. ಈ ಒಂದು ಸೇವೆಗೆ ವಿರೋಧವಾಗಿ ಬರುವಂತದ್ದಾಗಿದೆ ಒಂದು ಕಾರ್ಯ. ഈ ശുശ്രൂഷയ്ക്ക് വിരോധമായി കിടക്കുന്ന ഒരു അയോഗ്യതയാണ്. ಈ ಒಂದು ಸೇವೆಗೆ ವಿರುದ್ಧವಾಗಿ ನಡೆಯುವ ಅಯೋಗ್ಯ ഇന്ന് ಕಾರ್ಯವಾಗಿದೆ. രാത്രി നമുക്ക് മടങ്ങി വരുവാനിടയായി തീരാമോ? ಈ ರಾತ್ರಿಯಲ್ಲಿ ನಾವು ತಗ್ಗಿಸಿಕೊಂಡು ಒಪ್ಪಿಸಿಕೊಡೋಣ. പ്രിയമുള്ളവരെ, ಪ್ರಿಯರಾದವರೇ, ഈ ശുശ്രൂഷയിലേക്ക് നാം പ്രവേശിക്കുമ്പോൾ ಈ ಸೇವೆಯಲ್ಲಿ ನಾವು ಪ್ರವೇಶಿಸುವಾಗ ഇത് വളരെയേറെ പ്രാധാന്യമുള്ളതാണ്. ಇದು ಪ್ರಧಾನತೆ ಉಳ್ಳದ್ದಾಗಿದೆ. ഞാൻ കഴിഞ്ഞ നാളിൽ പലയിടങ്ങളിൽ കൃപയാൽ ഈ ശുശ്രൂഷ നടത്താൻ പോകുന്നുണ്ട്. ನಾನು ಹಲವು ದಿನಗಳಿಂದ ದೇವರ ಕೃಪೆಯಲ್ಲಿ ಸೇವೆಗೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. എന്നെ ഒത്തിരി വിഷമിപ്പിച്ച ഒരു വാർത്തയുണ്ട്. ನನ್ನನ್ನು ವೇದನೆ ಪಡಿಸಿದ ಒಂದು ವಾರ್ತೆ ಇದೆ. ഒരു സഭയിൽ ഞാൻ പോകുമ്പോൾ ಒಂದು ಸಭೆಗೆ ನಾನು ಹೋಗುವಾಗ 4.5 വർഷമായി അവർ കർത്തൃമേശ എടുത്തിട്ട് 4.5 ವರ್ಷ ಆಗಿದೆ ಅಂತ ಅವ್ರ ಕರ್ತನ ಭೋಜನ ತಗೊಂಡು. 4.5 വർഷം. 4.5 ವರ್ಷ. നിങ്ങൾ ചിന്തിക്കുമോ, പാസ്റ്റർക്ക് എന്തിനാ അത്രയും വിഷമം തോന്നുന്ന കാരണം? ನಾನು ಯಾಕೆ ಅಷ್ಟೊಂದು ಲೇಟ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಕಾರಣ ಅಂದ್ರೆ, വചനത്തിന്റെ യാഥാർത്ഥ്യത അറിയണം. ವಾಕ್ಯದ ಯಥಾರ್ಥತೆ ತಿಳಿಬೇಕು. ഇത് സാധാരണ ഉള്ളതൊന്നും അല്ല. ಇದು ಸಾಧಾರಣವಾದಂತದ್ದಲ್ಲ. പഴയ നിയമത്തിൽ ಹಳೆ ಒಡಂಬಡಿಕೆಯಲ್ಲಿ ഇസ്രായേൽ ദയവായി ഞാൻ ക്ഷമ ചോദിക്കുന്ന അല്പസമയം മുൻപോട്ട് പോകും. ಅಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಸಮಯ ನಾನು ತಗೊಳ್ತೀನಿ. ഇസ്രായേൽ ജനത്തിന് ಇಸ್ರಾಯೇಲರ ಜನರಿಗೆ പഴയ നിയമത്തിൽ ಹಳೆ ಒಡಂಬಡಿಕೆಯಲ್ಲಿ ദൈവം മന്ന കൊടുത്തു. ದೇವರು ಮನ್ನಾ ಕೊಟ್ರು. അവർ വഴിക്ക് മരിച്ചുപോയി. ಅವರು ಮಾರ್ಗದಲ್ಲೇ ಸತ್ತೋದ್ರು. കനാനിലെത്തിയിട്ട് മരിച്ചുപോയി. ಕಾನಾನಕ್ಕೆ ಬರದಲ್ಲೇ ಸತ್ತೋದ್ರು. മന്നയിൽ നിന്നുപോയി. ಮನ್ನಾನು ನಿಂತೋಯ್ತು. യേശു പറയുന്നു, ಯೇಸು ಸ್ವಾಮಿ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ഇതോ തിന്നുന്നവനോ, ಇದು ನಿತ್ಯ എന്നെ തിന്നുന്നവനോ ನನ್ನನ್ನು ತಿನ್ನುವವನು എൻ മൂലം ജീവിക്കും. ನನ್ನ ಮೂಲಕ എൻ ಜೀವಿಸುವವನು മൂലം ജീവിക്കും. ನನ್ನ ಮೂಲಕ ഈ ಜೀವಿಸುವವನು. യേശുവിന്റെ രക്തത്തിൽ നാം പങ്കാളിയായി തീരുമ്പോൾ, ಯೇಸುವಿನ ರಕ್ತಕ್ಕೆ ಭಾಗಿಗಳಾಗುವ ನಾವು, യേശുവിന്റെ ശരീരത്തെ നാം ഭക്ഷിക്കുമ്പോൾ, ಯೇಸುವಿನ ಶರೀರವನ್ನು ಭುಜಿಸುವಾಗ ഇത് സാധാരണ ഒന്നല്ല, ಇದು ഇത് ಸಾಧಾರಣವಾದದ್ದಲ್ಲ, ജീവൻ തരുന്ന ഒന്നാണ്. ಇದು ಜೀವ ತರುವಂತದ್ದಾಗಿದೆ. ജീവൻ തരുന്ന ഒന്നാണ്. ಜೀವ ತರುವಂತದ್ದಾಗಿದೆ. രാത്രി ഇത്രയും ആരോഗ്യം നമുക്കുണ്ടല്ലോ. ಈ ರಾತ್ರಿ ನಮಗಿದೆಯಲ್ಲ, ഇത്രയും ആരോഗ്യം നമുക്കുണ്ടല്ലോ. ಈ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ತಗೊಳಕಿದ್ದೀರಾ? ആരോഗ്യമുള്ളത് ಈ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಯಾರಿದ್ದೀರಾ? നന്നായിട്ട് വെള്ളം കുടിക്കും, നന്നായിട്ട് വെള്ളം കുടിക്കും. ನೀರು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕುಡಿತೀವಿ, നമ്മൾ നന്നായിട്ട് ആഹാരം കഴിക്കും. ಚೆನ್ನಾಗಿ ಆಹಾರ ತಿಂತೀವಿ. ശരീരത്തിന്റെ ഉള്ളിൽ പോകുന്ന ಶರೀರದೊಳಗಡೆ ಹೋಗುವ വെള്ളവും ನೀರು, ആഹാരവും ಆಹಾರವು നമുക്ക് ആരോഗ്യം തരുന്നുണ്ടെങ്കിൽ, ನಮಗೆ ಆರೋಗ್ಯ ತರುವುದಾದರೆ, ആത്മീക ശരീരത്തിന്റെ ആരോഗ്യം എന്ന് പറയുന്നത്, ನಮ್ಮ ಆತ್ಮಿಕ ಶರೀರದ ಆರೋಗ್ಯಕ್ಕೆ ಬೇಕಾಗಿರುವುದು, ശരീരത്തിന്റെ ജീവൻ എന്ന് പറയുന്നത്, ನಮ್ಮ ಆತ್ಮಿಕ ಶರೀರದ ಜೀವ ಬರುವುದು, നമ്മുടെ നിത്യജീവൻ എന്ന് പറയുന്നത് ನಮ್ಮ ನಿತ್ಯ ಜೀವ ಬರುವಂತದ್ದು കർത്താവായ യേശു ക്രിസ്തുവിന്റെ ശരീരവും രക്തവുമായിരിക്കുന്നു. ಕರ್ತರಾದ ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತನ ಶರೀರವು ರಕ್ತವೂ ಆಗಿದೆ. പ്രിയ ദൈവമക്കളെ, ಪ್ರಿಯರಾದ ದೇವರ ಮಕ್ಕಳೇ, ഇത് നിത്യജീവനാണ്. ಇದು ನಿತ್ಯ ಜೀವವು. 4.5 വർഷം 4.5 ವರ್ಷ ആഹാരം കഴിക്കാതെ വെള്ളം കുടിക്കാതെ ജീവിക്കാൻ പറ്റുമോ? ಆಹಾರ ತಿಂದ್ರೆ ನೀರು ಕುಡಿದಲ್ಲಿ ಇರಕ್ಕಾಗತ್ತಾ? ദൈവജനമേ, ಪ್ರಿಯರಾದ ದೇವರ ಮಕ್ಕಳೇ, ಇದನ್ನ ഭക്ഷിക്കുകയും ಭುಜಿಸೋನು പാനം ചെയ്യുകയും ചെയ്യുമ്പോൾ ಪಾನ ಮಾಡುವಾಗ
നിത്യജീവന്റെ ശക്തി നമ്മിൽ വർദ്ധിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു. ನಿತ್ಯ ಜೀವದ ಶಕ್ತಿ ನಮ್ಮಲ್ಲಿಗೆ ಇಳಿದು ಬರುತ್ತದೆ. യോഹന്നാൻ 6-ാം അധ്യായം ಯೋಹಾನ ಬರೆಸುವಾರ್ತೆ 4ನೇ ಅಧ್ಯಾಯ 54-ാമത്തെ വാക്യം. 54ನೇ ವಚನ. യോഹന്നാൻ 6:54 പെട്ടെന്ന് വായിക്കാമോ? ಯೋಹಾನ 4:54 ಯೇಸು ಯೂದಾಯದಿಂದ ಗಲಿಲಾಯಕ್ಕೆ ಬಂದು ಈ ಎರಡನೇ ಸೂಚಕ ಕಾರ್ಯವನ್ನು ಮಾಡಿದನು. യോഹന്നാൻ സുവിശേഷം 6-ാം അധ്യായം 54-ാമത്തെ വാക്യം. ಯೋಹಾನ ಬರೆಸುವಾರ್ತೆ 6ನೇ ಅಧ್ಯಾಯ 54. ഞാൻ വായിച്ചു പോവാം. ನಾನು ಓದ್ತೀನಿ. എന്റെ മാംസം തിന്നുകയും ನಮ್ಮ ಮಾಂಸ ತಿನ್ನುವನು, എന്റെ രക്തം കുടിക്കുകയും ചെയ്യുന്നവന് ನನ್ನ ರಕ್ತವನ್ನು ಕುಡಿಯುವವನೇ നിത്യജീവനുണ്ട്. ನಿತ್ಯ ಜೀವ ಉಂಟು. ശ്രദ്ധിക്കണേ, ಚಿಂತಿಸಬೇಕು. എന്റെ മാംസം തിന്നുകയും ನನ್ನ ಮಾಂಸ ತಿನ್ನುವನು, എന്റെ രക്തം കുടിക്കുകയും ചെയ്യുന്നവനിൽ ನನ್ನ ರಕ್ತವನ್ನು എന്താ ಕುಡಿಯುವವನು ഉണ്ടെന്നാ പറയുന്നേ? ಏನ್ ಬರುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದೆ? വെറുഞ്ചൽ നിത്യജീവൻ. ಬರೀ ಜೀವ ಅಲ್ಲ, ನಿತ್ಯ ಜೀವ. പ്രിയ ദൈവമക്കളെ, ಪ್ರಿಯರಾದ ದೇವರ ಮಕ್ಕಳೇ, ഒരു പക്ഷേ ಒಂದು ಪಕ್ಷ കഴിഞ്ഞ നാളുകളിൽ ಕಳೆದ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ഇതില് നാം പങ്കാളിയായി തീർന്ന മാസങ്ങൾ എടുത്തെന്ന് വന്നേക്കാം. ಇದರಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸಿ ತಿಂಗಳಾಗಿದ್ದು, ഒരു പക്ഷെ വർഷങ്ങളായേക്കാം. ಒಂದು ಪಕ್ಷ ವರ್ಷಗಳಾಗಿರ್ಬೋದು. പക്ഷെ ഇന്ന് രാത്രിയിൽ ಆದ್ರೆ ಈ ರಾತ್ರಿಯಲ್ಲಿ നാം ഇതിലേക്ക് പ്രവേശിക്കുമ്പോൾ, ನಾವು ಇದರಲ್ಲಿ ಪ್ರವೇಶಿಸುವಾಗ, ഈ അപ്പം നാം വാങ്ങുമ്പോൾ, ಈ ರೊಟ್ಟಿಯನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುವಾಗ, ഈ വീഞ്ഞ് രക്തം നാം വാങ്ങുമ്പോൾ, ಈ ರಕ್ತವನ್ನು ನಾವು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುವಾಗ, നാം ഭക്ഷിക്കുകയും പാനം ചെയ്യുകയും ചെയ്യുമ്പോൾ, ನಾವು ಒಂದು ಪಾನ ಮಾಡುವಾಗ യേശു ക്രിസ്തുവിൽ കൂടെയുള്ള നിത്യജീവൻ നമ്മിൽ വർദ്ധിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുകയാകുന്നു. ಕ್ರಿಸ್ತನ ನಿತ್ಯ ಜೀವ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಜೀವಿಸುವಂತದ್ದಾಗಿರುತ್ತೆ.